লাস্ট ক্লাস আমাদের, তো আমি ডিফিকাল্ট যে ক্লাউন কেসটা এটা নিয়ে আমি ডিসকাস করব। এবং এটা পরীক্ষায় থাকবে, স্পেশালি যখন ডিসেম্বর জানুয়ারিতে পরীক্ষা হয় তখন উইন্টার সিজন, এবং উইন্টার সিজনে we get more cases of vascular disease, এবং অ্যাটলিস্ট আউট অফ 15 বা 12 অনেক সময় থাকে, এই 12 জনের মধ্যে 2 জন ক্যান্ডিডেট তোমাদের এই ক্রনিক লিম্ব ইসকেমিয়ার পেশেন্ট পাবে। ঠিক আছে, তোমরা আমি এখন 55 দেখতেছি অ্যাটেন্ডেন্স। তো তোমাদের মধ্যে থেকে যে কোনো একজন একটু ভলান্টিয়ার করো তো, তোমাদের যে কোনো একজন। স্যার পড়বো এটা? হ্যাঁ পড়ো, তোমার ক্যামেরা অন করে পড়ো, ক্যামেরা অন করো, ক্যামেরা অন করে তারপর পড়ো, তাহলে বোঝা গেল আমরা একটা ইয়েতে আই কন্ট্যাক্ট থাকলে বোঝা যায় যে আমি কার কথা শুনছি। শাখাওয়াত বলো। Sir, particulars of the patient. Name হচ্ছে মোহাম্মদ আব্দুল হক, age 56 years, address Sri Mongol, Maulvibajar, occupation ex-gardener, marital status married, religion Muslim, date of admission হচ্ছে 28 June 2020 and date of examination 29th June 2020. স্লাইড শোতে যাই তাহলে। Chief complaints: pain in the right leg for 6.5 months and blackish discoloration of the right grade 2, third and fourth toes for 1 month. According to the patient's statement, his presenting complaints started 6.5 months back. At the onset of the patient experienced pain in the right leg for 6.5 months. Initially, he felt pain in the right calf muscle and right foot. The pain started after walking some distance, which was cramping in nature. For that, he had to stop walking and take rest for relief of pain. He could walk about 1 kilometer initially, but the distance is gradually decreasing. For the last 20 days, he feels pain in the right foot for about even at rest, and the pain is constant and aching in nature. The pain occurs both day and night, which also disturbs his sleep. He have to hang his leg by the side of the bed to get rid of pain. He also complains of blackish discoloration of right grade and third and fourth toes for the last 1 month, and gradually the discoloration is increasing and extending proximally. He does not have his history of trauma. He does not have chest pain, dyspnea, postprandial abdominal pain. He doesn't have history of blurring of vision, syncopal attack, or stroke. He doesn't have history of erectile dysfunction. His bladder and bowel and bladder habits are normal. He doesn't have history of diabetes mellitus, hypertension, asthma, or ischemic heart disease. He is taking some medication for pain but could not mention the name of the drugs. He doesn't have any operations before, and he is a smoker for 30 years and took 30 pack in a year. He is betel nut chewer and also takes non-smoke tobacco. He does not drink alcohol. He has come from low socioeconomic status. None of his family members is suffering from same kind of disease. He is not immunized, not allergic to any drugs. এগুলো পেশেন্টের, দিস ইজ দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য পেশেন্ট। এবং দেখো তাহলে আমরা এক্সামিনেশনে তার ডিকিউবি টেস্টটা কি বলবো? নাকি মনে হচ্ছে যে হি ইজ ফিলিং ওয়েল? মনে হচ্ছে না, তাই না? হি ইজ ইন ডিস্ট্রেস, পেইনে, তাই তো? আর ডিকিউবি টেস্ট কি বলবে তাহলে যদি দেখি আমরা? Sitting with legs hanging by the side of the bed. অফ দ্য বেড, তাই না? আচ্ছা যাক, তারপরে আসো এক্সামিনেশন। আরেকজনে পড়ো তো এক্সামিনেশন, ক্যামেরা অন করে। শাখা তো অনেকটুকু বলছে, আরেকজন বলো।
নাভিদ, হ্যাঁ, বলো। Examination. On general examination, the patient is drowsy, anxious, ill-looking, cooperative, of average body build and nutrition. He feels comfortable hanging his legs by the side of the bed. He is anemic. Jaundice, cyanosis, dehydration, edema, clubbing, chorionica absent. His pulse is 76 beats per minute, blood pressure 120 by 80 millimeters of mercury, temperature 98.6 degrees Fahrenheit, and respiratory rate is 16 breaths per minute. Neck veins are not engorged, neck glands not enlarged. Peripheral lymph nodes are not palpable. Thyroid gland not enlarged. So this is the appearance. তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? Can you see clearly? আচ্ছা, এটা Yes, যদি sir. আমি বলি তোমাকে যে what abnormality you can observe, you can see in this both legs. Obviously কি বোঝা যাচ্ছে? স্কিনটাতে স্যার Black. হেয়ার নেই স্যার, শাইনি। তাই না? স্কিনটা শাইনি মনে হচ্ছে এবং অলমোস্ট ল্যাক অফ হেয়ার, না? অলমোস্ট ডিভয়েড অফ হেয়ার, একেবারেই নাই মনে হচ্ছে। ইন কম্পারিজন দুইটাতে অবভিয়াস মাসল বাস্টিং ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। লেফট সাইডটা একটু ছোট মনে হচ্ছে, রাইট সাইড, তাই না? এটা রিলেটিভলি লেস বাল্ক, হ্যাঁ মনে হচ্ছে লেফট সাইডটা এরকম মনে হচ্ছে। বাট অবভিয়াস যেটা বোঝা যাচ্ছে, স্কিনটা শাইনি এন্ড দেয়ার ইজ ল্যাক অফ হেয়ার। তারপরে Local examination. Inspection, left lower limb is normal. On examination of the right lower limb, skin is shiny, blackish in color with less hair than the left leg. Visible muscle wasting present in right leg. আমরা এই Blackish পিকচারে বোঝা discoloration. যায় নাই, মেবি অবভিয়াস মানে সামনাসামনি লাইভ পেশেন্ট দেখলে হয়তো এটা অবভিয়াস। নেক্সট, Blackish discoloration of the right great, third, and fourth toes with clear line of demarcation. Other toenails are brittle. Venous guttering present on right lower limb. Movement of the joint, interphalangeal joint movements are restricted in the affected toes, which is right great, third, and fourth toe. Both active and passive movements in the mid-tarsal joint, ankle joint, and knee joint are normal. Berger's test, in the right lower limb, there is pallor and pain. Berger's angle about 35 degrees on the right lower limb. এখন তুমি ডেসক্রাইব করো তো এটা, describe what you can see. Sorry, in this picture, I can see the Exactly right. what you can see. যা দেখছো তাই বলো। So there's a blackish discoloration of the great toe, third and fourth toe. নেক্সট, আর কিছু অ্যাড করা যায় ফাইন্ডিংসে? The skin of the foot also appears blackish in color. দেন সেকেন্ড টোটা স্লাইটলি ইডিমেটাস মনে হচ্ছে। আচ্ছা নাভিদ, রাখো, আরেকজন আসো দেখি, তাহলে পার্টিসিপেশন বাড়ো। আরেকজন আসো, ক্যামেরা অন করে কথা বলো। Volunteer, this is not an exam. This is not exam hall. একজন আসো, একজন ভলান্টিয়ার করো। কোথায়? নাভিদের পরে নাম দেখছি যে অনুপম কান্তি পাল। অনুপম, আর ইউ উইথ আস? আমি তো টানা কথা বলে শেষ করে ফেলতে পারি, হ্যাঁ, আধা ঘন্টা হাফ অ্যান আওয়ারে আমি ক্লাস শেষ করে ফেলতে পারি, বাট ইট উইল নট বি ইন্টারেক্টিভ এন্ড ইট উইল নট বি মোর এফেক্টিভ। অনুপম সে ক্লাসে নাই সম্ভবত, এটা অন করে দিয়ে চলে গেছে আমরা কাজে। স্যার আছে স্যার। আচ্ছা, কথা বলো তাহলে, ক্যামেরা অন করে বলো তুমি কি দেখতে পাচ্ছ এক্স্যাক্টলি। তুমি যাই, ইট ইজ নট অ্যান এক্সাম হল। Sir, on inspection of the limb, I have
seen that ক্যামেরা অন করো তোমার। blackish. Sir, আমার নেটের একটু ডিস্টার্ব স্যার, ক্যামেরা আচ্ছা অন ঠিক আছে, করলে স্যার। আচ্ছা বলো বলো। Sir, on inspection of the limb, I have seen that blackish discoloration with dye gangrenes involving in the great toe and third and fourth toe. There is well line of demarcations between the gangrenous area and normal skin এখানে না? in the gate toe, but this clear line of the demarcation is almost lost in case of the third and fourth toe. There is no discharge is visible, Good. and hypo and hyperpigmentation is seen in the surrounding skin. Good. Second toe is slightly edematous. Swollen. Good. Very So একেবারে যা এক্স্যাক্টলি তুমি যা দেখতে পাচ্ছ, তাই না? এখন দেখো, can you see any similarity between these two toes and your dissection hall of first year and second year? মনে হয় কিছু? Any Sir, similarities between question these টা two বুঝি নাই, sir. toes? হ্যাঁ? Sir, question টা আবার করেন স্যার, বুঝি নাই। Any similarities what you can see in these two toes and your dissection hall? ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে ডিসেকশন হলে ছিল, সেখানে ডেড বডি যেটা ছিল, সেই বডির সাথে এটা কোনো সিমিলারিটি বোঝা যাচ্ছে? স্যার কিছুটা হয়? মনে হচ্ছে স্যার, মানে ওইগুলা তো ব্ল্যাকিশ হ্যাঁ, থাকতো। ব্ল্যাকিশ। আর শুধু ব্ল্যাকিশ থাকে? Mummified. মামিফাইড স্যার। Mummified. মামিফাইড, ভেরি গুড। গ্রিজি, তাই না? হাত দিয়ে ধরলে পরে দেখা যেত হাতে গ্রিজি লেগে থাকতো। এটা এসে রুমে এসে প্রথম কয়েকদিন তো খাওয়া দাওয়া করা যেত। কাজে ইট ইজ ড্রাই, ইট ইজ ব্ল্যাক, ইট ইজ ডেড, ইট ইজ মামিফাইড, তাই না? আবার এইটা দেখা যাচ্ছে দিস সোলেন, এখানে দেখা যাচ্ছে এটা আলসারেটেড, তাই না? এখানে দেখা যায় আলসারেটেড এন্ড ব্ল্যাক ড্রাই নেক্রোটিক টিস্যু, তাই না? ব্ল্যাকিশ ড্রাই নেক্রোটিক টিস্যু কভারিং দ্য আলসার। আর এখানে দ্য হোল টোজ আর ব্ল্যাক, ডেড, blackish and mummified, and that line of demarcation you can see in between the black toes, dead toes, and the healthy toes. Then a healthy area. The healthy tissue and the necrotic tissue matchkane there you can see a line of demarcation. Ekhane line of demarcation. Ekhane it is not that much obvious. We can see an ulcer over the tip of the left gate toe, and it is about 2.5 centimeter by 2.5 centimeter, and the margin is irregular, and floor is covered with black dried necrotic tissue. The second toe is swollen. Third and fourth toes, these are dried, black and mummified, and there is clear line of demarcation between this dead tissue and the healthy tissue. And jeta also there is also a pigment. The rest of the foot skin is also blackish discoloration. আচ্ছা, এখন পড়ো আরেকজনে দেখি। অনুপম গেল, এখন অনুপমের পরে নাম কাটনে দেখলাম পার্থ প্রতিম। তুমি কি আছো? পার্থ প্রতিম চন্দ্র। স্যার আদাব। জি স্যার, জি স্যার। বলো, ক্যামেরা অন করে। স্যার, there are 3 ulcers over the right. হ্যাঁ বলো, শুনতেছি। স্যার ক্যামেরা অন করলে একটু স্লো হয়ে যায় স্যার। আচ্ছা ঠিক There আছে, are বলো। 3 ulcers over the right great target. There are 3 ulcers over the right great third and fourth toes. The largest one is over the right great toe, which is about 3 centimeter to 4 centimeter. It's covered with blood with line of demarcation between the unhealthy part. The third and fourth toes are black, dried and mummified with clear line of demarcation with adjacent healthy tissue. Palpation. Local temperature of. বলো, শুনতেছি। স্যার বলবো? শুনতেছি, Sir, বলো। local temperature of right leg is lower than the left leg. It is
standard. There is muscle wasting in right calf muscles above 1 centimeter. The ulcer or right rate toe is standard. Examination of nerve of lower limb, motor, tone, power of plantar flexion, dorsiflexion, power of knee flexion normal on both sides. Sensory, touch and pain sensation decreased on right side. এটা দেখছো Examination of peripheral পেরিফেরাল pulse. পালস, হ্যাঁ? এইটা তোমরা sir. পরীক্ষার হলে খাতায় যখন হিস্ট্রিতে লিখবে, এই পেরিফেরাল পালসটা সবসময় টেবিল ফর্মে লিখবে। বুঝছো, রাইট ইট ইন দি টেবিল ফর্ম। পরীক্ষার হলে টেবিল করে পড়ো। দেখো Name of the pulse: arteria dorsalis pedis, right side absent, left side normal. Anterior tibial, right side absent. Posterior tibial, right absent, left normal. Popliteal, right fibula, left normal. Femoral, right normal, left normal. Both are normal. And brachial, both are normal. এটাই ধরো টেবিল ফর্মে লিখবে তো, Examination of কিন্তু peripheral বলার pulse. সময়, পরীক্ষার সময় যখন বলবে, তুমি প্রেজেন্ট করবে কেসটা বা সেলিন ফিচার যখন লিখবে, তখন এইভাবে লিখবে। আর হিস্ট্রি এক্সামিনেশন পার্টে যখন লিখে আসবে, ফাইন্ডিংসটা লেখা থাকবে ইন দি টেবিল ফর্ম, হ্যাঁ? আর বলার সময় অথবা ইন দি সেলিয়েন্ট ফিচার, সেখানে কিন্তু এইভাবে ডেসক্রিপটিভ ফর্মে লিখবে। বলো, বলো, শুনতেছি। Sir, left lower limb pulse, right lower limb, arteria dorsalis pedis, anterior tibial and posterior tibial artery pulsation are absent. Popliteal artery pulsation is feeble. All other pulses are normal. Radiofemoral delay present on right side. The condition of the arterial wall is normal. Other systemic examination: CVS, radial pulse 76 per minute, regular volume, normal, audible in noise sound, JVP not traced, CNS intake, respiratory system no abnormality detected, abdominal examination no abnormality detected. এখন আসো, Provisional diagnosis: আচ্ছা, peripheral আমি এটা ব্ল্যাঙ্ক করে দিলাম। এখন তোমাদের এটা পার্টিসিপেট করে আসো, দেখে একজনের কথা বলো। পার্থ গেল, নেক্সট আসবে নুসরাত আলম জেরিন। ওই ক্যামেরা অন করে কথা বলো। জি স্যার। বলো দেখি কি হবে তোমার, হোয়াট উইল বি ইওর প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস। অথবা আমি তোমাকে যদি বলি, এই যে আমরা কথাগুলো শুনলাম, দ্য পেশেন্টের হিস্ট্রি, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, এর ভিতরে তুমি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো তুমি নিয়ে আসো, তো যেগুলো আমরা উইল কনসিডার টু রিচ ডায়াগনোসিস। তোমাকে ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কথা বলার দরকার নেই, ইউ জাস্ট পয়েন্ট ওয়াইজ বলো। স্যার, পেশেন্টের হিস্ট্রি, স্যার আপনি ডায়াগনোসিসটা বলে নিব। ক্যামেরা অন করতে পারবে না? স্যার নেটে একটু প্রবলেম হয় স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, বলো তাহলে, তুমি পয়েন্টগুলো আনো। হ্যাঁ, তুমি হিস্ট্রি থেকে পয়েন্ট গেলো, তুমি বাংলায় বলো যে আমাকে হিস্ট্রিতে এই পয়েন্টগুলো মনে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংসে এই পয়েন্টগুলো মনে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, তারপরে আমরা ধরো ডায়াগনোসিস যাবো। তো স্যার হিস্ট্রিতে স্যার পেইন ছিল ফর 6.5 months। হ্যাঁ, গুড। তার আগে যদি তুমি বলো আরেকটু সুন্দর করে, যে আমার কাছে ইমপ্রেশন কি হয়েছে, যে এটা পুরুষ পেশেন্ট, তাই না? একটা মেল পেশেন্ট, আবার মনে হয়েছে একজন বয়স্ক রোগী, তাই না? জি তারপরে একজন গার্ডেনার যে খালি পায়ে কাজ করে। এই যে প্রথম থেকে যদি আমি পয়েন্ট আউট যদি করি, আমাকে একেবারে গুছাই বলার দরকার নেই, কিন্তু আমি কোন জিনিসগুলো আমার মাইন্ডে স্ট্রাইক করবে, একজন ফিজিশিয়ান হিসাবে বা একজন সার্জন হিসাবে আমি যখন একটা ডায়াগনোসিস রিচ করব, তখন আমার কোন পয়েন্টগুলো আমাকে মাইন্ডে স্ট্রাইক করবে। প্রথম স্ট্রাইক করলো যে একজন মেল পেশেন্ট, তারপরে দেখলাম যে একজন বয়স্ক রোগী, তারপরে দেখলাম সে অনেক বছর ধরে গার্ডেনে কাজ করেছে, তার মানে খালি পায়ে সে কাজ করেছিল, তাই না? তারপরে আসলো যে উনি বললো কি ব্যথা, তারপরে প্রসিড করো। স্যার ব্যথাটা স্যার এক্সপ্লেনেশন স্যার, মানে হিস্ট্রি প্রেজেন্টিং ইন স্যার অনসেটটা স্যার গ্র্যাজুয়াল ছিল। এটা স্যার আস্তে আস্তে তার ফার্স্টে সে 1 কিলোমিটার হাঁটতে পারতো, দেন সেটার Good. ডিস্টেন্সটা আস্তে আস্তে কমে গেছে। কমে আসছে, good. তারপরে দেন স্যার এখন স্যার ব্ল্যাকিশ ডিসকালারেশন সাথে আছে। তাহলে একটা হলো
প্রথমে তার পেইন ছিল, এই পেইনটা ডিস্টেন্স বেশি ছিল, কমে আসলো, তার মানে ইট ওয়াজ ক্লডিকেশন, ইন্টারমিটেন্ট ক্লডিকেশন এন্ড দ্য ডিস্টেন্স ওয়াজ ডিক্রিজিং। তারপরে বললো যে তার রেস্ট পেইন, তাই না, বলছে না রেস্ট ব্যথা, তারপরে বলছে ব্ল্যাকিশ ডিসকালারেশন হয়ে গেছে তার গ্রেড 2, 3rd and 4th toes, তাই না? তাহলে আমরা মোটামুটি এগুলাতে, এবং তার সাথে রিলেভেন্ট যেগুলো পাওয়ার কথা ছিল, অ্যাবডোমিনাল পেইন, পোস্টপ্রান্ডিয়াল অ্যাবডোমিনাল পেইন নাই, তার চেস্ট পেইন নাই, তার ফেন্টিং অ্যাটাক নাই, তাই না, কোনো স্ট্রোকের হিস্ট্রি নেই। এক্সামিনেশনে কি পাওয়া গেল বলতো, যেটা তোমার মাইন্ডে স্ট্রাইক করেছে? স্যার জেনারেল এক্সামিনেশনে তো তেমন কোনো ফাইন্ডিং আসে নাই। ইন কেস অফ স্যার লোকাল এক্সামিনেশন এখানে না, স্যার ফাইন্ডিং ছিল, পেশেন্ট পা ঝুলে বসেছিল, পেশেন্ট অ্যাংশাস ছিল ব্যথায়, তাই না, একটা পেশেন্ট অ্যাংশাস এন্ড ইল লুক, তার মানে এটাও কিন্তু ফাইন্ডিংস যে তার প্রচন্ড ব্যথা, তখন পা ঝুলে বসা ছিল, এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, তারপরে আর স্যার পেশেন্ট অ্যানিমিক ছিল। এনিমি, গুড। তারপরে আর স্যার লোকাল এক্সামিনেশনে স্যার রাইট লোয়ার লিম্বে স্কিনটা স্যার শাইনি ছিল, দেন হেয়ার লস ছিল, গুড, আর কিছুটা মাসেল ওয়েস্টিং ছিল রাইট লেগে, আর হচ্ছে গ্রেট টো, আর হচ্ছে 3rd and 4th ফিঙ্গারে হচ্ছে ব্ল্যাকিশ ডিসকালারেশন ছিল, গুড। আর আদার নেল ব্রিটেলস ছিল, আর স্যার আর কোন জিনিস তোমার মনে স্ট্রাইক করেছে হিস্ট্রি এক্সামিনেশনের মধ্যে? স্যার মুভমেন্ট অফ দ্য জয়েন্ট স্যার রেস্ট্রিক্টেড ছিল, এফেক্টেড আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এরিয়াগুলোতে পালসের? পালস স্যার এখানে স্যার রাইট লিম্বের অনেকগুলো পালস অ্যাবসেন্ট ছিল, যেমন হচ্ছে স্যার arteria dorsalis pedis, anterior tibial, posterior posterior tibial, tibial, and popliteal was feeble, তাই না? তাহলে এই পয়েন্টগুলো আমাদের মাইন্ডে আমাদের স্ট্রাইক করলো, তাই না, যে আমরা সব কথা শুনলাম, সব এক্সামিনেশন করলাম, কিন্তু যখন তুমি পরীক্ষা দিবে বা ভবিষ্যতে তোমরা এক্সামিনার হবে, পরীক্ষা নিবে, তখন দেখবে যে হিস্ট্রিটা বলার সময় কিছু কিছু পয়েন্ট তোমার মাথায় স্ট্রাইক করবে। যেমন একজন ডিস্ট্রিক্ট জাজ আমাকে বলতেছিলেন যে আমি 20 বছর আগে একটা মামলা রায় দিয়েছিলাম, আমি পুরোপুরি ওই মামলাটা কিন্তু বলতে পারবো, এবং আমার জীবনে যতগুলো আমি জাজ হিসাবে কাজ করেছি, যতগুলো মামলা রায় দিয়েছি, প্রত্যেকটা আমি কিন্তু একদম পুরোপুরি আমার মনে আছে, ঘটনাটা কি ছিল, কি হয়েছিল, এভিডেন্স কি ছিল, উইটনেস কি ছিল, সব। কেন? কারণ উনি এটা খুব গুরুত্ব দিয়ে এই জিনিসটা শুনেছিলেন, এবং এই জন্যই ওনার মনের মধ্যে রয়ে গেছে ওনাকে জাজমেন্ট দিতে হবে। যে আমরাও এরকম, যখন তুমি জাজমেন্ট দিতে হবে, জাজমেন্ট দেওয়া মানে তুমি একটা ডায়াগনোসিস বলতে হবে, তখন যখন কথাটা শুনবে, যদি একটা 2 পৃষ্ঠা ধরে একটা বড় কেস প্রেজেন্ট করে, কিন্তু তখন দেখবে তুমি এক্সামিনার বলো বা ফিজিশিয়ান বলো, তোমার মনের মধ্যে কতগুলো পয়েন্ট দেখবে ওখান থেকে, তোমার মাইন্ড ওখান থেকে পিক আপ করে নেবে যে এই পয়েন্টগুলোকে আমি আসলে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি। এটা একজন ফিজিশিয়ান তোমার দেখবে মনের মধ্যে এটা চলে আসবে তখন। ঠিক আছে? নুসরাতে পড়ে নূর কাশেম, আছো তুমি? স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। পারলে ক্যামেরাটা অন করো। স্যার আমার এখানে একটু নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব দিতেছে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। নাকি খালি গায়ে বসে আছো? না স্যার। গরম তো? আচ্ছা, ঠিক আছে, বলো। নেটের উপরে নেট দিয়ে এক্সকিউজ করে কেউ আর ক্যামেরা অন করতে যাচ্ছে না। এনিওয়ে, বেশি গরম লাগলে খালি গায়ে বসো, অসুবিধা নেই। বলো দেখি, তুমি কি মনে করবে এই যে পয়েন্টগুলো আমরা বললাম, মেয়েটা যে বলে গেল, হ্যাঁ, তোমার এই পয়েন্টগুলো আমরা পিক আপ করলাম, তারপরে তোমার ইমপ্রেশন কি? হোয়াট কুড বি দ্য ডায়াগনোসিস? স্যার এটার ডায়াগনোসিস হবে স্যার হচ্ছে পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ এফেক্টিং দ্য রাইট লোয়ার লিম্ব। আচ্ছা, এখন ধরো তুমি আমাকে ওইভাবে নাম বলার দরকার নেই, হ্যাঁ। ভাস্কুলার ডিজিজ বলতে কি মনে হয়? ভেসেল হলো, আর্টারিও আছে, ভেইনও আছে। জি স্যার। তারপরে ভেসেলে অনেক ধরনের ডিজিজ হতে পারে, তাই না? জি স্যার। ভেইনে থ্রম্বোফ্লেবাইটিস হতে পারে, ভেইনে তোমার অ্যানিউরিজম, অ্যানিউরিজম না, ভেরিকোজ ভেইন হতে পারে, আর্টারিতে অ্যানিউরিজম হতে পারে, আর্টারিতে থ্রম্বোসিস হতে পারে, আর্টারিতে অ্যাম্বলিজম হতে পারে, তাই না? তাহলে এটা ভেগ কথা হয়ে গেল না? তাহলে আমরা যদি বলি আমার ইমপ্রেশন হলো এই পেশেন্টের ইস্কিমিয়া আছে পায়ে, তাই না? এই ইস্কিমিয়াটা কি তোমার কাছে অ্যাকিউট না ক্রনিক মনে হয়?
স্যার ক্রনিক এটা স্যার। তাই না? এটা ক্রনিক ইস্কেমিয়া। তাহলে আর সাথে কি আছে দেখা যায়? গ্যাংগ্রিন দেখা যাচ্ছে, তাই না? গ্যাংগ্রিন আছে, ড্রাই গ্যাংগ্রিন তাই না? থার্ড এন্ড হ্যাঁ, ফোর্থ। এটা গ্যাংগ্রিনটা আবার ড্রাই গ্যাংগ্রিন মনে হচ্ছে। গ্রেড 2, থার্ড 2, ফোর্থ 2 তে। তাই না? ড্রাই গ্যাংগ্রিন। আবার এই ইস্কেমিয়া, পায়ে ইস্কেমিয়া আছে। ইস্কেমিয়াটা মনে হচ্ছে ক্রনিক। এবং এই ক্রনিক ইস্কেমিয়া থেকে তার ড্রাই গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, তাই না? এটাও তো অ্যাজ এ হোল আমাদের পুরো ইমপ্রেশনটা। তাহলে এটাকে যদি আমি একসাথে করে নিয়ে আসি পরীক্ষায়, তোমার বলার দরকার নেই যে এক্স্যাক্টলি ইন দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট, এরকম দরকার নেই। তাহলে আমরা এটা বলতে পারি ক্রনিক্যালি ইস্কেমিক লিম, তাই না? ক্রনিক্যালি ইস্কেমিক রাইট লোয়ার লিম with ischemic gangrene বা dry gangrene of the right grade 2, second 2 and third 2 and fourth 2, তাই না? এটা আমি বললাম জাস্ট আমাদের এরকম একটা ইমপ্রেশন হতে পারে। এবং এটা ছাড়াও কিন্তু আমরা বলতে পারি অনেক অনেক ভাবে তুমি এই কথাটাকে তুমি আনতে পারো। The peripheral arterial occlusive disease of right lower limb with dry gangrene of right grade, third and fourth 2, ঠিক আছে? অথবা তুমি chronic ischemia of the right lower limb এটাও বলতে পারো, chronic arterial occlusive disease এটাও বলতে পারো, peripheral arterial occlusive তাও বলতে পারো। হ্যাঁ, তাহলে যে কথাটা আমাদের দেখবে যে পিপিটি বলে, হ্যাঁ, এই কথাটা আসলে মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কারেক্ট ওয়ার্ড টার্ম হবে না। তাহলে পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ওক্লুসিভ ডিজিজ এটা বলতে পারো, পেরিফেরাল অথবা ক্রনিক আর্টেরিয়াল ওক্লুসিভ ডিজিজ এটাও বলতে পারো। এই গেল। হ্যাঁ, এখন আমি যদি বলি তারপরে তুমি কি করবে? এখন তুমি রোগীর পাশে দাঁড়ায় আছো, তোমার এখন কি করা উচিত? তুমি ফরগেট ইউর এক্সাম, যে তুমি বলো যে এখন তুমি কিভাবে তুমি প্রসিড করবে? স্যার আমরা কিছু ইনভেস্টিগেশন করব স্যার। যেমন স্যার ফর রুটিন ইনভেস্টিগেশন কিছু করব স্যার, যেমন কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, ইউরিনারিমি, তারপর স্যার আর হ্যাঁ, এইভাবে তোমরা পরীক্ষার খাতায় যখন লিখবে তখন ওইভাবেই তোমরা প্রসিড করবে। হ্যাঁ, আবার যদি তোমার পরীক্ষার হলে তোমার পেশেন্ট হিসেবে তোমাকে বলে যে কি করবে, তখন আমরা অন্যভাবে আগাবো, ঠিক আছে? তাহলে তুমি রুটিন কিছু ইনভেস্টিগেশনের প্রথম বললা তুমি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট। ব্লাড কাউন্টে তুমি কি আশা করো, কি দেখার জন্য? স্যার লিউকোসাইটিস পেতে পারি স্যার। একটা হলে ইনফেকশন হলে লিউকোসাইটিস ইজ গুড। আর so far the ischemia is concerned, অ্যানিমিয়া পেতে পারি স্যার। অ্যানিমিয়া থাকতে পারে। তাহলে অ্যানিমিয়া আমাদের কেন আমরা কেন কনসার্ন? অ্যানিমিয়া কনসার্ন কেন? কারণ আমরা এখানে ইস্কেমিয়া আছে। ওই দিন আমরা বলতেছিলাম না তোমাদের, বোধহয় আমি তো পড়াইলাম বোধহয়, যে অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি, তাই না? অক্সিজেন ডেলিভারি ছিল তুমি ক্লাসে। কাজে এখানে কি অ্যানিমিয়া হয়ে গেলে অক্সিজেন ডেলিভারি টিস্যুতে ঠিক থাকবে? থাকবে না, তাই না? ফর্মুলাটা মনে আছে যে কার্ডিয়াক আউটপুট ইনটু স্যাচুরেশন অফ অক্সিজেন ইনটু হিমোগ্লোবিন কতটুকু আছে ইনটু 1.34, তাই না? প্লাস এফ, এফ মানে ডিজলভ স্টেটে। মনে আছে ফর্মুলাটা? জি স্যার। আমাদের অন্যদের মনে আছে? এটা দেখো সব জায়গায় কাজে লাগবে, এটা মাথায় যদি একটা ভালো ফিজিশিয়ান হতে চাও। তাহলে আমরা টোটাল তাহলে অক্সিজেন ডেলিভারি টিস্যুতে কমে গেল না? অ্যানিমিয়া মানে হিমোগ্লোবিনটা কমে গেল। তাহলে ওই ফর্মুলাতে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা দেখব যে আমার টোটাল হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়ার জন্য টোটাল অক্সিজেন ডেলিভারি টু দ্য টিস্যু কমে গেছে। কারণ আমরা কার্ডিয়াক আউটপুট দিয়ে কি গুণ করেছিলাম? হিমোগ্লোবিন কত আছে, সেই হিমোগ্লোবিন কত পার্সেন্ট স্যাচুরেটেড আছে, এবং প্রতি গ্রাম হিমোগ্লোবিন 1.34 ml অফ অক্সিজেন ক্যারি করবে। তার সাথে আমরা অ্যাড করেছিলাম ডিজলভ স্টেট, এবং এটাকে গুণ করেছিলাম বাই কার্ডিয়াক আউটপুট, তাই না? তাহলে যে কোনো একটা যদি সিচুয়েশন কমে যায় তাহলে অক্সিজেন ডেলিভারি কমবে, যদি অক্সিজেন কন্টেন্টটা কমে যায় তাহলেও কমবে, যদি হিমোগ্লোবিন কন্টেন্ট কমে যায় তাহলেও কমবে, ডিজলভ স্টেটে যদি কমে তাহলেও কমবে, তাই না? কাজেই আমার টোটাল অক্সিজেন ডেলিভারি আমার লোয়ার লিম্বে কমে যাচ্ছে, সারা বডিতে কমে যাচ্ছে যদি অ্যানিমিয়া থাকে। দ্যাট উইল অ্যাগ্রাভেট দ্য সিচুয়েশন। তাহলে আমার কেন এই কথাটা বললাম? এই রোগীর ট্রিটমেন্ট করতে গেলে যদি অ্যানিমিয়া হয় তাহলে আই হ্যাভ টু কারেক্ট অ্যানিমিয়া। আচ্ছা, তাহলে আমরা ব্লাডে একটু পাওয়া গেল, তাই না? এখানে প্লেটলেটের কোনো রোল আছে? স্যার প্লাটিলেট কমতে পারে স্যার। শব্দটা কিন্তু অনেকে এইভাবে বলে, শব্দটা কিন্তু প্লেটলেট। হ্যাঁ, PLATELET, প্লেটলেট। অনেকে এটা প্লাটিলেট বলে, শব্দটা আসলে হবে প্লেটলেট। হ্যাঁ, প্লেটলেট কমবে না,
প্লেটলেট কমলে আমরা কনসার্ন না, প্লেটলেট বাড়লে আমরা কনসার্ন। যদি এই পেশেন্টের কোনো কারণে থ্রম্বোসাইটোসিস হয়ে থাকে, মেবি এমনও হতে পারে তার যদি তোমার কি বলে তার যে মাইলোপ্রলিফারেটিভ ডিজিজ হয়, তাও তো হতে পারে। যে প্লেটলেট কাউন্ট যদি বেশি থাকে তাহলে দ্যাট মে লিড টু থ্রম্বাস ফর্মেশন। তাহলে দেখো ব্লাড কাউন্টের কিন্তু তিনটা বিয়ারে কিন্তু ইম্পর্টেন্স আছে এখানে। হিমোগ্লোবিনের ইম্পর্টেন্স আছে, মানে আরবিসি, ডব্লিউবিসির ইম্পর্টেন্স আছে, প্লেটলেটের ইম্পর্টেন্স আছে। আচ্ছা, তারপরে বলো ব্লাডে আর কি করবে তুমি পরীক্ষা? আমি কিন্তু পরীক্ষার খাতায় কিভাবে লিখবে ওইভাবে প্রসিড করতেছি, তারপরে ধরো পরীক্ষা কিভাবে বলবে সেটাতে যাবো আমরা। আর কি লেখবা তারপরে? তোমরা পারলে এটা নোট করে রেখে দাও, কারণ পরীক্ষায় ভাস্কুলার ডিজিজ যে কেউ পাইতে পারো। এবং আমি যেগুলো কথা বলতেছি এর বাইরে কোনো এক্সামিনার কোনো প্রশ্ন করবে না, আসবে না কখন। ঠিক আছে? বলো তো, ব্লাড এটা দেখলে তো ব্লাড কাউন্ট, তারপরে স্যার ইউরিন আরএমএ করতে পারি। ইউরিন আরএমএ করতে পারে, এটা আসলে জাস্ট একটা চেকআপের জন্য, তাই না? স্যার আর রুটিন ব্লাড র্যান্ডম ব্লাড সুগার করতে পারি। ব্লাড গ্লুকোজ, তোমরা সুগার শব্দটা ভুলে যাও, তোমরা বইপত্র সব ঘেটে দেখো, কোথাও কিন্তু সুগার লেখা নেই। কিন্তু আমাদের ট্রেডিশনালি একটা এই মিসনোমারটা বলতে বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরা, ব্লাড গ্লুকোজ হবে, তাই না? তাহলে এটা র্যান্ডমও হোক আর ফাস্টিংই হোক, আমরা ব্লাড গ্লুকোজ দেখবো কেন? অ্যাজ বিকজ পেশেন্ট মে হ্যাভ ডায়াবেটিস, এবং এই ডায়াবেটিসের জন্য এটা হতে পারে। তাহলে তার আগের স্টেপটা আমরা একটা বাদ দিয়ে গেলাম কি, যদি আমরা এটা বলি তাহলে আমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমাকে কনসিডার করা লাগবে, তাই না? তখনই দেখবো ইনভেস্টিগেশনটা আমরা ওইভাবে প্রসিড করতে পারবো। তাহলে দেখো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি হতে পারে? জাস্ট আমরা সবগুলো ডায়াগনোসিস বলি, একটা হতে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, একটা ডায়াবেটিস হতে পারে, বার্জাস ডিজিজ হতে পারে, তাই না? ধরো এই বয়সের জন্য আমরা অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের ফেভারে বেশি কথা বলতে পারবো। কেন? পেশেন্ট 56 বা দেখে আরো মনে হচ্ছে মোর দেন মেবি ওভার 60 ইয়ার্স, তাই না? তার ইন্টারমিডিয়েট ক্লডিকেশন ছিল, তার রেস্ট পেইন ছিল, ড্রাই গ্যাংগ্রিন ছিল। এবং পরীক্ষার খাতায় যখন তোমরা লিখবে তখন চেষ্টা করবে এইভাবে লেখার জন্য, এরকম একটা টেবিল ফর্মে। আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করো, আমার একটা পেন নিয়ে আসে, তাহলে আমার এখানে দেখতে সুবিধা হবে। আচ্ছা, আমি যদি এইভাবে দেখাই, হ্যাঁ দেখো এই টেবিল ফর্মে যদি তোমরা সবসময় ইয়ে করে যাও, টেবিল ফর্মে যদি লেখো, তাহলে তোমরা এই পয়েন্টগুলো যদি আমি ধরি, এখানে এটা হলো 56 ইয়ার্স, হ্যাঁ, intermittent claudication, rest pain, dry gangrene. All of these are in favor of atherosclerosis, তাই না? ঠিক আছে, আমার কথা শুনতেছো? জি স্যার। আচ্ছা, এইখানে আমরা এগেইনস্ট দেখো কোনো পয়েন্ট ওইভাবে আমরা পাওয়া যাচ্ছে না, তাই না? যদি বলি it is atherosclerosis, তাহলে এই সবগুলো কিন্তু পয়েন্টগুলো ফেভারে যাচ্ছে, intermittent claudication, rest pain, dry gangrene, সবগুলা goes in favor of atherosclerosis. আরেকটা হতে পারে কি ডায়াবেটিক গ্যাংগ্রিন। ডায়াবেটিক গ্যাংগ্রিনে ক্লডিকেশনও থাকে, রেস্ট পেইনও থাকে, গ্যাংগ্রিনও থাকে। কিন্তু এইখানে আমরা এগেইনস্টে যদি যাই তাহলে মেইন পয়েন্টটা হবে there is no history of diabetes mellitus. আর ড্রাই গ্যাংগ্রিন, এখানে ডায়াবেটিস ড্রাই গ্যাংগ্রিনও হইতে পারে। বার্জাস ডিজিজ দেখো এই সবগুলা গো ইন ফেভার অফ বার্জাস ডিজিজ, ক্লডিকেশন, রেস্ট পেইন, ড্রাই গ্যাংগ্রিন, এভরিথিং ইজ ইন ফেভার। কিন্তু একটা জিনিস, বয়স হলো, এজ ইজ 56 ইয়ার্স, তাই না? এটা ওল্ড এজে ডায়াবেটিক গ্যাংগ্রিন হওয়ার কথা না, সরি বার্জাস ডিজিজ হওয়ার কথা না, তাই না? এখন আমরা পয়েন্ট ওয়াইজ যাই, যদি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসে কেন হয়? ভেসেলগুলো ন্যারো হয়ে যায়, অ্যাথেরোমা ফর্মেশন হয়। এই অ্যাথেরোমা ফর্মেশন হওয়ার জন্য there is narrowing of the vessel, এবং এই ন্যারোইং এর জন্য ইনিশিয়ালি there will be claudication, তারপরে আসবে রেস্ট পেইন, তারপরে ড্রাই গ্যাংগ্রিন হবে, তাই না? আচ্ছা, ডায়াবেটিক গ্যাংগ্রিনে এটা আমরা অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস কেন হয়, কিভাবে হয়, ওই মেকানিজমে আমরা যাব না, কারণ এটা মেডিসিনে তোমাদের পড়াইছি। কিন্তু ডায়াবেটিকটা কিন্তু আমাদের জানা দরকার, কারণ আমাদের একটা কমন সার্জিক্যাল প্রবলেম ইজ ডায়াবেটিক ফুড। বুঝতে পারছি? এখন কে কথা বলতেছিলাম?
Noor Kashem, rule 8. আচ্ছা নূর কাশেম এন্ড নেক্সট কে আসছে দেখি আমি তারপরে হলো শাহাদাত হোসেন না শাহাদাতের কথা বলছে বোধহয় না শ্যাম হোসেন তুমি বলো তো হ্যাঁ শ্যাম হোসেন আসো Yes, sir. আচ্ছা তোমার পারলে ক্যামেরা অন করো এখন আমরা দেখি ডায়াবেটিক ফুটে কেন তোমার এই ডায়াবেটিক ফুট ডেভেলপ করে গ্যাংগ্রিন হয় তুমি কি বলতে পারবা Sir, diabetic the footage, sir, nerve gulan, sir, the damage হয় স্যার এই নার্ভ ড্যামেজ হওয়ার কারণে Very স্যার good. the blood vessel স্যার যে স্যার blood বলো vessel স্যার the contraction and dilatation স্যার হুম হুম এটা স্যার হ্যাম্পার হয় স্যার হুম তাহলে একটা Yes. তুমি বললা ভেসেল ইনভলভমেন্ট হয় তাই না তাই তো yes sir yes sir আচ্ছা তারপরে বলো ডায়াবেটিক ফুটে একটা হলো এটা তুমি বললা কি ব্লাড ভেসেল ইনভলভমেন্ট থাকে না yes sir আচ্ছা আর কি ইনভলভমেন্ট হতে পারে স্যার নার্ভ ড্যামেজ হতে পারে স্যার একটা হলো ভেসেল তাই না হ্যাঁ স্যার ভেসেলস একটা তুমি বলছো নার্ভস yes sir তাই না এই ভেসেলের মধ্যে কোন কোন ভেসেল ইনভলভ থাকে একটা হলো মাইক্রো এনজিওপ্যাথি হয় ম্যাক্রো এনজিওপ্যাথি হয় তো ঠিক আছে এইটা মাথায় রাখবে হ্যাঁ ম্যাক্রো এনজিওপ্যাথি আর মাইক্রো এনজিওপ্যাথি এবং এই ম্যাক্রো এনজিওপ্যাথিতে বড় ভেসেলগুলো ইনভলভ থাকবে কোনগুলা মেজর ভেসেলগুলা আর মাইক্রো এনজিওপ্যাথি স্মল ভেসেলগুলা এই স্মল এন্ড লার্জ ভেসেল যখন ইনভলভমেন্ট হবে তাহলে কি হবে দ্য সার্কুলেশন ইজ ইম্পেয়ার্ড ঠিক আছে yes sir এখন আমরা নার্ভ ভেসেল যদি থাই নার্ভকে আমরা নার্ভ না বলে আমরা বলবো নিউরোপ্যাথি তাই না yes sir নিউরোপ্যাথি এই নিউরোপ্যাথিটা তিন রকম হতে পারে একটা হলো সেন্সরি মোটর অটোনমি ঠিক আছে তাহলে এই সেন্সরি নিউরোপ্যাথির জন্য কি প্রবলেমটা হয় এটা কিন্তু সারা জীবন মাথায় রাখবে এটা কাজে লাগবে কারণ ডায়াবেটিক ফুড মানে এই না যে ব্লাডে গ্লুকোজ বেশি থাকে এই গ্লুকোজের জন্য ব্যাকটেরিয়া কালচারটা বেশি ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে বেশি দ্যাট ইজ নট দি মেইন প্যাথোলজি the main pathology this vessel or angiopathy and neuropathy vessel মানে angiopathy হ্যাঁ angiopathy তো angiopathy and neuropathy এই দুইটা হলো মেইন প্রবলেম তাহলে সেন্সরি নিউরোপ্যাথি হইলে কি হয় সেন্সরি নিউরোপ্যাথি হইলে দেয়ার ইজ মানে রোগীর ব্যথা টের পায় না এবং পেশেন্ট ইগনোরস মাইনর ট্রমা যে ছোটখাটো ইনজুরি হলো পায়ে এই ট্রমাটা আমরা হঠাৎ করে ব্যথা একটু হুচুট খেলে আমরা লাভ দিয়ে উঠে ব্যথা চিৎকার করে উঠে দেখি এটা অ্যাটেনশন যায় আমাদের ওখানে এন্ড উইল সি অ্যান ইনজুরি অ্যান্ড উইল ট্রিট দ্য ইনজুরি বাট যদি পেশেন্টে অনেক সময় এটা কমন প্রবলেম দেখবো ডায়াবেটিক পেশেন্ট মোটরসাইকেলের পিছনে বসেছিল সাইলেন্সারে পা লাগানো ছিল হট সাইলেন্সার থেকে পা বার্ন হয়ে গেছে রুগী টেরই পায়নি কাজে এই মাইক্রো সেন্সরি নিউরোপ্যাথির জন্য দেয়ার ইজ লস অফ সেন্সেশন এবং এই নামনেসের জন্য পেশেন্ট ইগনোরস মাইনর ট্রমা এই ট্রমা যখন ইগনোর বুঝতে টের পাইল না এবং ওই ট্রমাটিক এরিয়া দিয়ে ব্যাকটেরিয়াল উইল এন্টার অ্যান্ড উইল কজ ইনফেকশন মোটর নিউরোপ্যাথির জন্য কি হবে ডিফর্মিটি মোটর নিউরোপ্যাথির ডিফর্মিটি হবে এই ডিফর্মিটি হলে যে ফুটের যে আমরা তোমাদের মনে আছে লঙ্গিটিউডিনাল আর্চ আর ট্রান্সভার্স আর্চ এবং এই আর্চ গুলো আল্লাহ পাক তৈরি করে দিয়েছেন ওয়েট ট্রান্সমিশনের জন্য এবং স্পেশালি এই আর্চ গুলোর ভিতর দিয়ে ওয়েট ট্রান্সমিশন এখন যদি ডিফর্মিটি হয়ে যায় যেমন ক্লো ফুট হয়ে গেল তাহলে দেখা গেল কি ক্লোয়িং এর জন্য তোমার এই যে হ্যান্ড অফ দি মেটাটার্সাল টিপ অফ দি টোজ এই সমস্ত জায়গা দিয়ে তোমার ওয়েট ট্রান্সমিশনটা বেশি হচ্ছে তাহলে ইউনিফর্মলি ওয়েটটা মানে গ্রাউন্ডে ট্রান্সমিট না করে দেখা গেল যে অ্যাবনর্মাল এরিয়া দিয়ে কোনো কোনো পার্টিকুলার পয়েন্টে এক্সেসিভ ওয়েট ট্রান্সমিশন হচ্ছে হওয়ার জন্য ওখানে ক্যালোসিটি হবে ওখানে ক্র্যাক হবে এবং ওর ভিতর দিয়ে দেখা যায় ব্যাকটেরিয়াল এন্টার আরেকটা হলো অটোনমিক নিউরোপ্যাথি এই অটোনমিক নিউরোপ্যাথি এফেক্টটা কার উপরে হয় বলতো স্যার সুয়েটিংটা কমে যায় স্যার তখন স্কিনটা ড্রাই হয় তাহলে সোয়েট গ্ল্যান্ড হ্যাঁ সোয়েট গ্ল্যান্ডে সোয়েটিংটা কমে গেল সোয়েটিং হলে স্কিন ড্রাই হবে ড্রাই হলে ক্র্যাকিং হবে ক্র্যাক হবে এই দুইটা কিন্তু মেইন আর ডায়াবেটিস মেলাইটিসের জন্য পেশেন্টের ব্লাড গ্লুকোজের জন্য ইমিউনিটি কমে যায়
এবং এই ইমিউনিটি কমার জন্য পেশেন্টের ইনফেকশন হয়। এটা লেস ইমিউনিটির জন্য ইনফেকশন, তাহলে মোর প্রোন টু ইনফেকশন। তাহলে ওইটা একটা, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য মেইন ফ্যাক্টর। তাহলে মেইন ফ্যাক্টর হলো এনজিওপ্যাথি এবং নিউরোপ্যাথি। তাহলে যদি শুধু ইনফেকশনই কজ হইতো, তাহলে ডায়াবেটিক ফুটে কোনো সময় ড্রাই গ্যাংগ্রিন হইতো না। তাহলে অল দিস থ্রি ফ্যাক্টরস, angiopathy, neuropathy, and compromised immunity because of the raised glucose level and diabetes. শুধু গ্লুকোজের জন্য না, ডায়াবেটিস অনেক ফ্যাক্টর জড়িত আছে টু রিডিউস দ্য ইমিউনিটি অফ দ্য পেশেন্ট। ঠিক আছে, ভেরি গুড। তাহলে শ্যাম, ভেরি গুড। এটা তুমি যদি ধরে রাখতে পারো এই নলেজ, তাহলে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য আমি মনে করি না যে কোনো রকম কষ্ট হবে। দ্যাট ইজ, দিস কোয়েশ্চেন ইজ অ্যাট পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেল। এটা একদম পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলের প্রশ্ন। ভেরি গুড, ইয়োর আইডিয়া ইজ ভেরি ক্লিয়ার। এবং আমার বিশ্বাস তোমাদের সকলেরই এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার আছে। এটুকু ধরে রাখতে পারলে তোমাদের এটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে কোনো কষ্টই হবে না। এরপরে নার্গিস আরা চম্পা। জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা কথা বলতে গিয়ে কি বলছিলাম এখানে? আমরা অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বললাম, তাই না? জি স্যার। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বলছি, ডায়াবেটিক গ্যাংগ্রিন কেন হতে পারে এটা বলছি। এখন আমরা আসি যে আমরা এটা বার্জাস ডিজিজ কিনা, তাই না? জি স্যার। বার্জাস ডিজিজের পক্ষে কিন্তু সব কথাই আছে, ক্লোডিকেশন, রেস্ট পেইন এবং ড্রাই গ্যাংগ্রিন, তাই না? ক্লোডিকেশন, রেস্ট পেইন এবং ড্রাই গ্যাংগ্রিন সবগুলোই আছে। ঠিক আছে, শুধু একটা পয়েন্ট বলছি আমরা, যে এইজ ইজ নট ইন ফেভার অফ বার্জাস ডিজিজ। তাহলে বার্জাস ডিজিজের ডেফিনেশনটা কি হবে? ডেফিনেশন মানে কি কি পয়েন্ট আসবে ওখানে, এগুলো বললেই হবে। বলতো, আমার এফসিপিএস এ লং, এমবিবিএস এ লং কেস ছিল বার্জাস ডিজিজ, এফসিপিএস এ শর্ট কেস ছিল এবং এফআরসিএস এ শর্ট কেস পেয়েছিলাম। সো ইট ইজ এ কমন সার্জিক্যাল প্রবলেম। জি স্যার, ফার্স্ট হচ্ছে যে ইন্টারমিডিয়েট ক্লডিকেশন পেইন আসবে, আর পেশেন্টের হচ্ছে এজটা হচ্ছে ইয়াং এজে থাকবে, ইয়াং 25 থেকে 40 ইয়ার্স এর মাঝে থাকবে। রেস্ট পেইন থাকবে, তারপর হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে স্যার ড্রাই গ্যাংগ্রিনও থাকতে পারে, আর স্মোকিং এর একটা হিস্ট্রি দিবে পেশেন্টের, এগুলা থাকতে পারে। কিভাবে ডিজিজটা আমরা কিভাবে ডিফাইন করি? সাইট is a peripheral vascular disease. না, এখানের মধ্যে কি কি থাকবে, কম্পোনেন্ট কি? এটা বার্জাস ডিজিজের কি কি কম্পোনেন্ট আছে? তোমরা যদি বেলিলা পড়ো তাহলে দেখবে ওখানে লেখা আছে তিনটা কম্পোনেন্ট। থ্রম্বোফ্লেবাইটিস অফ সুপারফিশিয়াল এন্ড ডিপ ভেইন, মানে ভেইনের মধ্যে থ্রম্বোফ্লেবাইটিস থাকবে। আর আর্টারির ক্ষেত্রে বলছে arteritis of the medium and small side vessels, তাই না? আর Raynaud's phenomenon. Raynaud's phenomenon, very good. In a young patient of, in a male patient of younger age group. তাহলে আমরা কম্পোনেন্ট যদি দেখি, হ্যাঁ, বার্জাস ডিজিজে তিনটা, একটা থ্রম্বোফ্লেবাইটিস, তারপরে আর্টারিটিস অফ দ্য মিডিয়াম এন্ড লার্জ থ্রম্বোফ্লেবাইটিস, তাই না? 2 নাম্বার হলো ভেইনে কি হবে? ভেইন। 3 নাম্বার হলো Raynaud's phenomenon। 4 নাম্বার হলো পেশেন্টটা হবে মেল, 5 নাম্বার হলো পেশেন্টটা হবে ইয়াং, তাই না? জি স্যার। কম্পোনেন্ট মনে রাখো, তোমার একটু মুখস্থ করার দরকার নেই। তাহলে আর্টারিতে হবে arteritis of the medium and small size vessels, thrombophlebitis of the superficial and deep veins, Raynaud's phenomenon in a male patient of younger age group. ঠিক আছে? জি স্যার। এর মধ্যে কি পড়ে এটাতে? না স্যার, এখানে হচ্ছে ক্লোডিকেশন আছে, ঠিক আছে, রেস্ট পেইন আছে, গ্যাংগ্রিন আছে, এগুলো সব সিম্পটম এবং সাইনগুলো কিন্তু মিলতেছে, কিন্তু পেশেন্ট মেল তাও মিলে গেছে, বাট একটা পয়েন্ট হলো আমার এগেইনস্ট, সেটা হলো এইজ। ঠিক আছে, তাহলে পরীক্ষার হলে এরকম একটা টেবিল দিয়ে দাও। ঠিক আছে, এখন আসো আমরা এখন কি করবে,
তো ওই যে আমরা বলছিলাম যে ব্লাড গ্লুকোজটা দেখবো যে ইনভেস্টিগেশন লিখতে গিয়ে আর কি করতে পারি? ব্লাড গ্লুকোজ, তারপর হচ্ছে লিপিড প্রোফাইলটা দেখতে পারি, সিরাম লিপিড প্রোফাইল, ভেরি গুড, লিপিড প্রোফাইল, কারণ আমরা সন্দেহ করতেছি পেশেন্ট অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক চেঞ্জ। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। জি স্যার। ভেরি গুড, লিপিড প্রোফাইল, গুড। তারপর হচ্ছে স্যার আমরা মানে ডায়াগনোসিসটা হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা মোটামুটি ডায়াগনস্টিকের জন্য ব্লাডে এই কটা ইনভেস্টিগেশন আমরা করতে পারি, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, তারপরে ধরো আদার ডায়াগনোসিস যদি আমরা মাথায় রাখি, হ্যাঁ, যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে কিন্তু হইতে পারে, ভাস্কুলাইটিস হয়, তাই না? অ্যাসিলিতেও কিন্তু ভেসেল ইনভলভমেন্ট থাকে। আগে অনেক সময় বলতো সিফিলিসে, এখন আর সিফিলিস ডিজিজটা এখন নাই। তাহলে যদি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আমি এক্সক্লুড করতে চাই তাহলে কি লাগবে, কি ইনভেস্টিগেশন করব? স্যার রিউমেটিক ফ্যাক্টরটা দেখব আমরা। আর অ্যাসিলির জন্য এএনএ প্লাস এনটিডিএস ডিএনএ। গুড। তাহলে ডিএনএ ফলো অথবা অ্যান্টিনিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি, এটা আমরা দেখতে পারি, তাই না? জি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ব্লাডে এই কয়টা করলাম। এখন পরীক্ষার খাতায় লেখার সময় তুমি যখন সিরিয়ালে লিখে যাবে তখন ব্লাডের মধ্যে তুমি আর কি ইনক্লুড করবে? ধরো আমি রুটিনে তুমি ব্লাড কাউন্ট বললা, ব্লাড গ্লুকোজ, হ্যাঁ, ব্লাড গ্লুকোজ দেখলাম, তারপরে লিপিড প্রোফাইল দেখলাম, তারপরে এসে আমি ব্লাডের মধ্যে ব্লাড ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন, কিডনি গুড, ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন, আমার রেনাল ফাংশনটা অ্যাসেস করে নিই, ঠিক আছে? আর এএনএ করতে পারি, রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর করতে পারি, তাই না? এগুলো আমরা ব্লাডের মধ্যে দেখে নিলাম আমরা। তারপরে এখন ধরো ডায়াগনস্টিক টেস্ট আমাকে যেতে হবে, তাই না? যদিও এই পেশেন্টটার অলরেডি গ্যাংগ্রিন রয়ে গেছে, রেস্ট পেইন রয়ে গেছে, ডেফিনেটলি পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকেমিয়া, তাই না? এখন তুমি বলতে পারবে যে ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকেমিয়া কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকলে আমরা বলি ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকেমিয়া, কারণ এইটাই কিন্তু ম্যানেজমেন্টটাকে পুরো চেঞ্জ করে দেয়। স্যার এখানে হচ্ছে স্যার রেস্ট পেন থাকে ক্রিটিক্যাল for লিম্ব more than 2 weeks in spite of having অ্যানালজেসিক খাওয়ার পরেও 2 সপ্তাহের বেশি যদি রেস্ট পেইন থাকে, এখানে কি আছে? ডেফিনেটলি, তাই না? গুড। আরেকটা হলো কি নেক্সট? আরেকটা হচ্ছে পেশেন্টের যে ইসকেমিয়া গ্যাংগ্রিন থাকতে পারে। ভেরি গুড, ইসকেমিক গ্যাংগ্রিন যদি থাকে, দ্যাট ইজ অ্যানাদার পয়েন্ট। গুড। আর কি? আর স্যার তারপর হচ্ছে স্যার হতে পারে, আরেকটা হলো এইটা, এই যে আর্টারি অ্যাঙ্কেল ব্লাড প্রেসার ইনডেক্স, অ্যাঙ্কেল ব্রেকিয়াল ইনডেক্স প্রেসার ইনডেক্স লেস দেন 0.5 বা 0.3, 0.3 মনে রাখো, মনে রাখো 0.5 এর নিচে দেওয়া। ঠিক আছে, তাহলে কি পাইলাম আমরা? যদি লিম্ব ইসকেমিয়া যদি থাকে, আমরা ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকেমিয়া কিনা এটা বোঝার জন্য এই 3টা পয়েন্ট মনে রাখলাম, যে যদি গ্যাংগ্রিন থাকে, যদি রেস্ট পেইন থাকে এবং যদি এবিপিআই, তাহলে আমি ইনভেস্টিগেশনে কি গেলাম? আই হ্যাভ টু ডু দিস এবিপিআই। কিভাবে করে এটা বলতে পারবে? অ্যাঙ্কেল ব্রেকার প্রেসার ইনডেক্স না স্যার, মানে এই প্রেসারটা মনে হয় মাপে, যে ব্রাকিয়াল ব্লাড ব্রেকিয়াল প্রেসারটা দেখে সিস্টোলিক প্রেসার ডিভাইডেড বাই অ্যাঙ্কেল সিস্টোলিক প্রেসার। তাহলে ব্রেকিয়াল সিস্টোলিক প্রেসার তুমি মাপতে পারবে আমরা যেটা সিগমা ম্যানোমিটার ইউজ করি, এটা দিয়ে স্টেথোস্কোপ দিয়ে। কিন্তু অ্যাঙ্কেলের জন্য ইউ নিড এ স্মল কাফ, ছোট, এবং আরেকটা হেল্প নিতে হবে। স্টেথোস্কোপ দিয়ে বোঝা যাবে কোনো শব্দ? তাহলে বলো। স্টেথোস্কোপ দিয়ে তো একটা স্টেথোস্কোপ দিয়ে আমরা ব্রেকিয়াল প্রেসার মাপতে পারি, কিন্তু অ্যাঙ্কেল প্রেসার ওইটা কিভাবে মাপবে? ওই শব্দ কিভাবে শুনবে? ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড, তাই না? উইথ দ্য হেল্প অফ ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড আমরা অ্যাঙ্কেল ব্রেকিয়াল পেশেন্ট। তাহলে এর পরের পয়েন্টে যাব আমি। এই রোগীটার যদিও অবভিয়াসলি পেশেন্ট হ্যাজ গট ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকেমিয়া, তারপরেও তুমি এটা বলতে পারো আমি এখন অ্যাঙ্কেল ব্রেকিয়াল প্রেসার ইনডেক্সটা দেখবো। ঠিক আছে, দেখা গেল এই রোগীটা অ্যাঙ্কেল ব্রেকিয়াল প্রেসার ইনডেক্স হয়তো পাওয়া যাবে 0.3, 0.2 এরকম পাওয়া যেতে পারে। ঠিক আছে, এই পাওয়া যাওয়ার পরে তাহলে আমি কনফার্ম হয়ে গেলাম পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকেমিয়া। এবং এটা যদি থাকে
তাহলে আমাকে কিন্তু ইমিডিয়েটলি আমাকে ট্রিটমেন্টে আগাইতে হবে, তাই না? জি স্যার। তাহলে আমি কিভাবে প্রসিড করব? আশরাফুল আলম, তুমি আছো ক্লাসে? জি স্যার। হ্যাঁ, তোমার মাইক ক্যামেরাটা অন করো, মাইক অন করে কথা বলো। এরপরে আমি কি করব দেখো, আমার পয়েন্ট আমি দেখিয়েছি এখানে এবিপিএ আমরা পেয়ে গেলাম। পেশেন্ট হ্যাজ গট ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকেমিয়া আছে, সিএলআই। তাহলে আমাকে প্রসিড করতে হবে এই লেভেলে, তাই না? এখন ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকেমিয়া থাকলে গ্যাংগ্রিন নাও থাকতে পারে, যদি রেস্ট পেইনও থাকতে পারে, অথবা পেশেন্ট এবিপিএ কম পাইলে পারে। ঠিক আছে, রেস্ট পেইন নাই, ক্লোডিকেশন নিয়ে আসছে। রেস্ট পেইন যদি মোর দ্যান 2 উইকস থাকে তাহলে তো আমি কনফার্ম পেশেন্ট হ্যাজ গট ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকেমিয়া। অথবা রেস্ট পেইন নাই, ক্লোডিকেশন আছে, কিন্তু এবিপিএ দেখা গেল লেস দেন 0.5 অথবা 0.3, তাহলে আমি কনফার্ম হয়ে গেলাম পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকেমিয়া। এটা জানার উদ্দেশ্যটা কি? যদি আমি সময় মতো চিকিৎসা না করি, পেশেন্ট মে হ্যাভ টু লুজ দ্য লিম্ব। তাহলে এই লিম্বটা বাঁচানোর জন্য আমাকে আই হ্যাভ টু প্রসিড থ্রু ইনভেস্টিগেশনস। আমি ইমিডিয়েটলি আমাকে একটা মেজার নিতে হবে। কি করবে তাহলে? এই যে ইমেজিং এ আসলাম, ডুপ্লেক্স আল্ট্রাসাউন্ড। ডুপ্লেক্স স্ক্যান আমরা করবো, তাই না? এই ডুপ্লেক্স স্ক্যান কেন করতে চাই, এবং অথবা তুমি কি ইনফরমেশন ওখান থেকে পাবে? সাইট অফ দ্য লিশন স্যার আমরা স্যার দেখতে পারবো। তাহলে ন্যারোইংটা কোথায় আছে? আর স্যার নেরোইংটা স্যার কি দ্বারা হয়েছে স্যার এটা আমরা স্যার বুঝতে পারবো। এটা বুঝতে পারবো। আর লুমেনের কস নাকি স্যার নেরোইং এর কসটা স্যার আমরা বুঝতে পারবো। ন্যারোইং এর কজ বুঝলাম, তাই না? কি কারণে ন্যারোইং হয়েছে এটা বুঝলাম, কোথায় ন্যারোইং এটা বুঝলাম, আর হাউ সিভিয়ার ইজ দি ন্যারোইং, তাই না? কতটুকু সিভিয়ার? তোমরা করোনারি এনজিওগ্রাম দেখছো না, রিপোর্ট 80%, 70%, 30% এরকম রিপোর্ট দেয়। ন্যারোইংটা কতটুকু? আর ওইটা ওই কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করে ওটা বলে দেয় করার সময়। আর ডিজিটাল ভেসেলটা কতটুকু কিরকম আছে? তাহলে আমরা এই ইমেজিং এ আমরা যদি যাই, তাহলে ইমেজিং থেকে আমরা ইনফরমেশন কোথায় পাবো? আমরা ডুপ্লেক্স স্ক্যান করলাম, তাই না? কালার ডপলার বা ডুপ্লেক্স স্ক্যান, এইখান থেকে তুমি পাবে সাইট অফ দ্য লিশন, তাই না? সিভিয়ারিটি অফ দ্য লিশন or severity of the occlusion, length of the occlusion কতটুকু, এটা কি 1 সেন্টিমিটার না 3 সেন্টিমিটার লেংথ পেলাম। and distal vessel গুলো বুঝতে পারবো, কন্ডিশন অফ দি ডিস্টাল ভেসেল, এটাকে ডিস্টাল রান অফ বলে। আমরা কন্ডিশন অফ দি ডিস্টাল ভেসেল, এটা আমার এই ডিস্টাল ভেসেলটা আমার জানার দরকার। আচ্ছা বুঝলাম, আমরা সাইটটা বুঝলাম, এটা মানে ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোথায় আছে, কোন ভেসেলটা ইনভলভ। সিভিয়ারিটি এটা আমরা বুঝলাম যে সিভিয়ারিটি একেবারে কম থাকে তাহলে ড্রাগ ট্রিটমেন্ট করে, তাই না? করোনারি এনজিওগ্রাম তোমরা দেখছো তো, 20%, 30% বলে আপনার কিছু করা লাগবে না ইন্টারভেনশন, আপনি ড্রাগ ট্রিটমেন্ট ওষুধ খান তাইলে হবে। অ্যান্টিপ্লেটেড ড্রাগ দিয়ে দেয়, ভেসোডাইলেটর ড্রাগ দিয়ে দেয়, আর লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট দিয়ে দেয়। লেংথ অফ দ্য লিশন আর লেংথ অফ দ্য ন্যারোইং কেন আমরা জানতে চাই? লেন্থ যদি স্যার কম, লিশন যদি স্যার কম থাকে তাহলে স্যার আমরা স্যার বাইপাস স্যার করতে পারি স্যার। ছোট হইলে, লেংথ ছোট হইলে, আচ্ছা, আর লেংথ যদি বেশি হয়? স্যার লেন্থ যদি ছোট হয় তাহলে স্যার আমরা স্ট্যান্ডিং করতে পারি স্যার, বেশি হলে স্যার আমরা স্যার গ্রাফট করতে পারি। যদি ছোট হয় তাহলে আমি সিদ্ধান্ত নিতে আমার সুবিধা হবে, যদি ছোট হয় তাহলে আমরা হয়তো স্ট্যান্ডিং করে দেবো এনজিওপ্লাস্টি করে, আর যদি বড় হয় তাহলে আমাকে ওখানে বাইপাস গ্রাফট করা লাগতে পারে, তাই না? ডিজিটাল রান অফ, এটা জানার উদ্দেশ্যটা কি? ডিজিটাল যদি স্যার ভালো থাকে তাহলে স্যার আমরা স্যার গ্রাফট করলে স্যার ভালো হবে, আর যদি স্যার খারাপ থাকে তাহলে তো স্যার গ্রাফট করে স্যার লাভ হবে না। খারাপ মানে কি বলতেছো তুমি? স্যার ডিজিটালি যদি স্যার পুরাটাই যদি স্যার ওক্লুডেড থাকে অথবা স্যার পুরাটাই যদি স্যার ন্যারোইং যদি, তাই না? ডিজিটাল ভেসেল যদি ন্যারো হয়ে থাকে তাহলে আমি ব্লাড কোথায় পাঠাবো? ধরো আমি এখানে, দিস ইজ এ ভেসেল, হ্যাঁ, এই ভেসেল, আচ্ছা আমি এটা পরের ইয়েতে যাই। এখানে গেলে আমি দেখাবো তোমাদের, ধরো ডিজিটাল ভেসেল, হ্যাঁ, এখানে ধরো আমার দিস ইজ এ ভেসেল, আরেকটা ভেসেল আমি পাইলাম এরকম ফিউরাল আর্টারি, ধরো
পপ্লিটিয়াল আর্টারিতে এসে ন্যারোইং হয়ে গেল। তারপরে আমার নিচের ভেসেলগুলো ভালো আছে, বা এটা আইলিয়াক, ফিমোরাল, এবং ধরো এইখানে এসে এই পুরোটা ন্যারোইং হয়ে গেল, পুরোটা ন্যারোইং। এখানে এসে দেখা গেল যে ফিমোরাল আর্টারিতে একটা ন্যারোইং, কিন্তু পপ্লিটিয়াল আর্টারি ভালো আছে। তাহলে এই ফিমোরাল আর্টারিতে যদি একটা ছোট্ট ন্যারোইং থাকে, তুমি এখানে এনজিওগ্রাম করে এনজিওপ্লাস্টি করে স্ট্যান্ড বসাই দিলে, অথবা দেখা গেল যে একটা লম্বা সেগমেন্ট যেটা স্ট্যান্ডে কভার করবে না, তখন তুমি এখান থেকে একটা বাইপাস গ্রাফট করে দিলাম, তাই না? আর এখানে যদি ন্যারোইং হয়, এখানে বাইপাস করে কোথায় ব্লাড পাঠাবো? দেখো, বাইপাস করলাম আমি, বাইপাস করে এই ব্লাডটা আমি কোথায় পাঠাবো? এখানে জায়গা নেই, তাই না? যদি আমি মনে করি দিস ইজ দ্য আইলিয়াক আর্টারি, দিস ইজ দ্য ফিমোরাল আর্টারি, দিস ইজ দ্য পপ্লিটিয়াল আর্টারি, এবং তারপরে অ্যান্টেরিয়র টু পোস্টেরিয়র চলে গেল, তাহলে if there is narrowing of the femoral artery and this narrowing continues downwards to involve the popliteal and also the anterior posterior tibial arteries, তাহলে এখানে যদি আমি স্ট্যান্টিং করি কোনো লাভ হবে? বলো। না স্যার। আমি ব্লাড যেখানে পাঠাবো সেখানেও তো ন্যারোইং, কিন্তু আমি যদি দেখি বা বাইপাস করলাম করে আমি এখানে কার সাথে আমি অ্যানাস্টোমোসিস করবো? এই ভেসেলটা তো ন্যারো, আর এখানে দেখা গেল there is a narrowing, এটা স্মলও হতে পারে, লার্জ হতে পারে, বাট দ্য ডিস্টাল ভেসেলস আর নট ন্যারোড। তাহলে আমি যদি ছোট হয় এখানে আমি এনজিওপ্লাস্টি করে স্ট্যান্ড বসাই দিলাম, আর যদি লম্বা হয় তাহলে আমি এখানে একটা বাইপাস গ্রাফট করে দিলাম, তাহলে এই ভেসেলের ব্লাডটা চলে আসলো, যেটা করোনারি আর্টারিতে কমনলি করা হয়। এখন বুঝতে পারছো যে আমি কেন আমি এই ইমেজিং এ আমি যদি ডুপ্লেক্স আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান করে এই ইনফরমেশন গুলো পাইতে পারি, and from that information, from that findings, I will take the decision for further management. ঠিক আছে? এখন এনজিওগ্রাম, হ্যাঁ, এনজিওগ্রাম তোমরা করবে, কখন করবে, বা করলে কখন করবে, আর না করলে কেন করবে না? অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস যদি স্যার আমরা স্যার করি তাহলে স্যার এনজিওগ্রাম করতে হয়। যদি স্যার অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের জন্য হয় যদি স্যার, তাহলে আমরা স্যার এনজিওগ্রাম করতে পারি স্যার। আচ্ছা, তুমি অনেকক্ষণ কথা বলছো, এখন দেখো অদিতি সবুর আছো? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, ক্যামেরা অন করো, করে কথা বলো যদি ইফ ইট ইজ পসিবল। তুমি এনজিওগ্রাম সব পেশেন্টে করবে কিনা? স্যার সব পেশেন্টের এনজিওগ্রাম করবে কিনা? এখন দেখো, যে রুগীটা আমি আর্টারি ইন্টারভেনশন করতে পারবো না, হ্যাঁ, ধরো দেখলাম যে সব স্মল এবং মিডিয়াম সাইজ ভেসেল গুলা ইনভলভড, ঠিক আছে? যদি দেখি স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজ ভেসেল গুলা এখানে এসে সব ভেসেল গুলা ন্যারো হয়ে গেছে, তাহলে আমি এই পেশেন্টে আমার পক্ষে আর্টারি ইন্টারভেনশন কিছু করা সম্ভব না। এখন যে এনজিওগ্রাম যদি আমি করতে যাই, ধরো দিস ইজ দ্য আর্টারি, এখান থেকে আমি আর্টারি ফোটা করে এনজিওগ্রাম করলাম, কি রিস্ক হতে পারে? এটা একটা ইনভেসিভ প্রসিডিউর, তাই না? এখানে হেমাটোমা হতে পারে, এখানে ডিসেক্টিং অ্যানিউরিজম হয়ে যেতে পারে ভেসেলের। তাহলে এই যে ইনভেসিভ প্রসিডিউর আমি এখানে করলাম, আমরা ডুপ্লেক্স আল্ট্রাসাউন্ডে বললো মিডিয়াম স্মল সাইজ ভেসেল ইনভলভ, এবং এনজিওগ্রাম করেও পাওয়া গেল যে এটা ইনভলভ, তাহলে আমার এনজিওগ্রাম করে লাভ হইল, এই যে রিস্ক নিয়ে আমি অপারেশন ইনভেস্টিগেশনটা করলাম। তাহলে এনজিওগ্রাম আমরা তখনই করব যখন ডুপ্লেক্স আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান সেজ দ্যাট এ ডাইরেক্ট ইন্ট্রা-আর্টেরিয়াল ইন্টারভেনশন ইজ পসিবল, যেমন এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস গ্রাফট। এটা যদি দেখা যায় ডুপ্লেক্স আল্ট্রাসাউন্ডে বলে ইট ইজ পসিবল, only then we'll proceed to do angiogram. ঠিক আছে? তাহলে উত্তর হলো এনজিওগ্রাম আমরা সবসময় করব না। যখন ডুপ্লেক্স স্ক্যান বলবে যে আইদার এনজিওপ্লাস্টি অর বাইপাস গ্রাফট সম্ভব, যেহেতু এই পেশেন্টের ডিস্টাল ভেসেল গুলো ভালো আছে, তখন ওই প্রসিডিউরে যাওয়ার আগে উইল গো ফর এনজিওগ্রাম। ক্লিয়ার? আমাদের কনফিউশন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো, ক্লিয়ার হলে আমরা তারপর প্রসিড করি। ধরো আমরা ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড, দেখো এটা
এই টিপটা যখনই তুমি বসাই দিবে ভেসেলের উপরে, এটা ভেইন হোক বা আর্টারি হোক, এটার ব্লাড ফ্লোর যে সাউন্ডটা তৈরি করে এই সাউন্ডটা এখানে এসে এটা অ্যাম্পলিফাইড করবে। সো এখানে এসে এই সাউন্ডটাকে অ্যাম্পলিফাইড করবে। এটা হলো ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড। এবং এই ডপলার আল্ট্রাসাউন্ডে আমরা যে ইট ইজ রেশিও অফ দ্য সিস্টোলিক প্রেশার ইন দ্য অ্যাঙ্কেল আর ইট ইজ অ্যান্ড সিস্টোলিক প্রেশার ইন দি আর্টারি। তাহলে আর্টারিটা অ্যাঙ্কেল ব্রেকিয়াল যেহেতু বলি, অ্যাঙ্কেলটা উপরে থাকবে, ব্রেকিয়ালটা নিচে থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাঙ্কেলটা কমে গেলে ডিনোমিনেটর যেহেতু ডিনোমিনেটর ব্রেকিয়াল আর্টারি, তাহলে অ্যাঙ্কেলটা কমে গেলে ওইটার ভ্যালুটা কমে আসবে। এটা আমরা অলরেডি আলাপ করে ফেলছি। এইভাবে বসায় দেখতে পাচ্ছেন, কাজে এইখানে একটা স্পেশাল কাপ আছে অ্যাঙ্কেলের জন্য। এই কাপটা বসাই দিয়ে লেগে লোয়ার লেগে আর ডরসালিস পেডিস আর্টারির উপরে তুমি বসাই দাও যে দি প্রোব অফ দি ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড, এবং এইটা অ্যাম্পলিফায়ার এখান থেকে এসে সাউন্ডটাকে অ্যাম্পলিফাই করে দিবে। ঠিক আছে, তাহলে যখন এবং ডপলার আল্ট্রাসাউন্ডের হেল্পে আমরা ফ্লোটা বুঝতে পারবো কিছুটা, এবং অ্যাঙ্কেল ব্রেকিয়াল প্রেশার ইন্ডেক্সটা মাপলাম। মাপার পরে যদি দেখি ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকেমিয়া, পরবর্তীতে আমাকে চলে যেতে হবে ডুপ্লেক্স স্ক্যান। এখন দেখো এই যে আমরা এনজিওগ্রাফিটাতে তোমাদের এই গোল্ড এগুলা তো মনে রাখার দরকার নেই। প্রবলেম কি হতে পারে, হিমাটোমা হতে পারে, আর্টেরিয়াল ডিসেকশন মানে ডিসেক্টিং অ্যানিউরিজম হতে পারে, ডিজিটাল অ্যাম্বোলিজম হতে পারে, কন্ট্রাস্টে রিঅ্যাকশন করতে পারে পেশেন্টে, তাই না? পেশেন্ট মেবি হাইপার সেন্সিটিভ টু দি কন্ট্রাস্ট এবং কন্ট্রাস্টে রিঅ্যাকশন করতে পারে। কন্ট্রাস্টে রিঅ্যাকশন করতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে এই এতগুলো কমপ্লিকেশন রেখে আমি একটা ইনভেস্টিগেশন কখন করব? যখন ওই ইনভেস্টিগেশন থেকে আমি আসলে কোনো বেনিফিট পাবো। এতগুলোর পরে ইনভেস্টিগেশন তখনই করব যখন আমি দেখবো যে আমি এটা থেকে কোনো কোনো বেনিফিট পাচ্ছি, তাই না? তাহলে আমার এই এতগুলো কমপ্লিকেশন মাথায় রেখে আমাকে ইনভেস্টিগেশন যাওয়া লাগবে। ঠিক আছে, সাবট্রাকশন এনজিওগ্রাফি এটা তোমাদের এত ডিটেলসে তোমাদের দরকার নেই। কালার ডপলারটা আমরা অলরেডি বলছি, ইট ইজ দ্য ফার্স্ট লাইন অফ ইনভেস্টিগেশন। ডুপ্লেক্স যে ডপলার যেটা, এটা কিন্তু ইনভেস্টিগেশন না, এটা আমরা বেড সাইডে অ্যাঙ্কেল ব্রেকিয়াল প্রেশার ইন্ডেক্স দেখার জন্য দেখি, তাই না? এবং এটা অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট, ক্যান বি লিমিটেড বাউল গ্যাস, এটা এত কিছু দরকার নেই তোমাদের। তাহলে যে কথাগুলো তোমরা বলছো, ডিগ্রি অফ স্টেনোসিস পাওয়া গেল, দিস ইজ দ্য ডপলার ডুপ্লেক্স স্ক্যানের মেশিনটা, এবং এইটাতে এইভাবে একটা পিকচার দেখায়। দেখো এখানে এসে এটা যদি আমরা আর্টারি তোমার অ্যাবডোমিনাল আওয়ারটা ধরি, তাহলে দুটো কমন আইলিয়াক ভেসেল, এই কমন আইলিয়াক ভেসেলের ক্ষেত্রে যদি বলি আমরা ক্যারোটিড এনজিওগ্রাম, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারির মধ্যে যে কোনো একটা ধরো একটা ন্যারোইং হয়ে আছে এখানে। হ্যাঁ, আচ্ছা তোমরা কি বলতে পারবো আমাকে, এটা সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি। এক্সট্রা ক্যারিনিয়াল আমরা গলার মধ্যে ধরে এখানে আমি একটা অপারেশন করতে গেলাম, দেখা গেল যে ফেসে যে কোনো একটা এনিউরিজম, এই এনিউরিজম ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমি মনে করলাম যে নেকে ওপেন করে আমি লাইগেট করে দেবো এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারিটা। নেকে ডিসেকশন করে কোনটা এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর কোনটা ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি বোঝা যাবে? এখানে অপারেশন করলাম, এক্সপ্লোর করলাম নেকে, দিয়ে আমি ক্যারোটিড আর্টারিটা ওপেন, ক্যারোটিড শীটটা ওপেন করলাম, ক্যারোটিড আর্টারি পাওয়া গেল, গিয়ে দেখলাম একটা ব্রাঞ্চিং হয়ে গেছে। এই ব্রাঞ্চটা দেখে কোন ব্রাঞ্চটা এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর কোনটা ইন্টারনাল ক্যারোটিড বোঝা যাবে? এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারির স্যার ব্রাঞ্চ থাকবে স্যার। ভেরি গুড। ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারির কোনো স্যার ব্রাঞ্চ থাকবে না। ভেরি গুড। কি নাম তোমার? আশরাফুল স্যার। আশরাফ, দেখো ইটস ভেরি গুড পয়েন্ট, এবং এই যে ইন্টেলিজেন্ট ওয়েতে উত্তর দিয়েছো তুমি। কারণ আমি অপারেশন করেছিলাম একটা প্যারোটিড অপারেশনের আগে, খুব ভাস্কুলার গিয়েছিল টিউমার আমরা এক্সটার্নাল। তাহলে আমি যদি এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি লাইগেট করতে গিয়ে যদি ভুলে ইন্টারনাল লাইগেট করে দিই, তাহলে সর্বনাশ কিরকম হয়তো বুঝতেই পারতেছ। সো এটা আইডেন্টিফাই করে বলেছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি ডাজ নট গিভ এনি ব্রাঞ্চ বিফোর ইট এন্টার্স ইনটু দি ক্র্যানিয়াল ক্যাভিটি। তার মানে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারির এক্সট্রা ক্র্যানিয়াল কোনো ব্রাঞ্চ নাই, কিন্তু এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারির 8টা ব্রাঞ্চ আছে। আমরা মুখস্থ করতাম না, অ্যাসেন্ডিং ফেরেঞ্জিয়াল, কি জানি, সুপিরিয়র থাইরয়েড, অ্যাসেন্ডিং ফেরেঞ্জিয়াল, তারপরে ফেশিয়াল, আর লাস্টে গিয়া
maxillary and terminal branch কি maxillary and superficial temporal artery superficial temporal তাই না মাঝখানে দুটো তো আটটাই তো ascending pharyngeal তারপরে কি superior thyroid facial গেল তিনটা মনে আছে তোমাদের anyway there are 8 branches কিন্তু internal carotid artery does not give any branch before it enters into the cranial cavity তাহলে এই যে তোমার ডুপ্লেক্স স্ক্যান করে দেখা গেল যখন এই ন্যারোইংটা সারানোর জন্য দেন ইউ গো ফর এনজিওগ্রাম এন্ড ইউ পুট স্ট্যান্ড দেয়ার ঠিক আছে আর এনজিওস্কোপ দিয়ে ভেসেলের ভিতর দেখা যেতে পারে এটা নিয়ে তোমাদের এত ইম্পর্টেন্ট না সিটি এনজিওগ্রাফি করা যেতে পারে এটা তোমাদের এত ইম্পর্টেন্ট না আর এখানে একটা জাস্ট সেলডিঞ্জার টেকনিক এই নামটা শুনেছো তোমরা এখানে দেখো এখানে পাংচার নিডল আছে এই নিডলটা এটার ভিতরে ঢোকানো থাকে অ্যাকচুয়ালি তাহলে এই নিডলটা আর্টারির ভিতরে ঢুকাই দিয়ে এটা রিমুভ করে দেওয়া হয় করে এই যে এটাকে বলে গাইড ওয়্যার এই গাইড ওয়্যারটার ভিতরে ঢুকাই দেওয়া হয় ঢুকায় নিডলটা বের করে নেওয়া হয় এর আগে ফাসাল ডাইলেটর আছে ওটা ডাইলেট করে নিলাম তারপরে ওই গাইড ওয়্যারের উপর দিয়ে এই যে দেখো এখানে গাইড ওয়্যার এইটা গাইড ওয়্যারের উপর দিয়ে একটা এই যে গাইড ওয়্যার তার উপর দিয়ে এইটাকে এই ক্যাথেটারটাকে ভেনাস ক্যাথেটার ঢুকাই দেওয়া হয় এই টেকনিক ইউজ করে আমরা অনেক ধরনের অপারেশন করি এই অপারেশন ইউজ করে আমরা যে কোনো একটা সিস্ট ড্রেন করতে চাও এটা কিডনির মধ্যে একটা টিউব ঢুকাই দিতে চাও হাইড্রোনেফ্রোসিস পেশেন্ট অনেক ধরনের আমরা ড্রেন ইউজ করতে পারি এই সেলডিঞ্জার টেকনিকে যেমন ধরো এইটা হলো ভেসেল সরি সেলডিঞ্জার টেকনিকে সাপোজ এখানে আমি এটা হলো ভেসেলের ভিতরে পাঞ্চার করে নিডলটা ঢুকাই দেবো এটা হলো নিডলের ভিতরে যে স্টাইলেটটা আছে স্টাইলেটটা বের করে নেব নিয়ে এর ভিতর দিয়ে একটা গাইড ওয়্যার ঢুকাই দিব তার মাথাটা থাকবে সফট গাইড ওয়্যারটা ভেসেলের ভিতরে চলে গেল এখন বাইরে যে নিডল আছে এই নিডলটা এখন উল্টো করে নিলাম তাহলে এর ভিতরে থাকলো কি দিস দ্য ভেসেল তার ভিতরে গাইড ওয়্যারটা ঢুকানো আছে এখানে লম্বা ওয়্যার হ্যাঁ এবং এই ওয়্যারের উপরে আমি যদি আগের স্লাইডে যাই দেখো এই যে দিস দা ওয়্যার তাহলে এই নিডলটা আগে ঢুকাইলাম ঢুকে স্টাইলেটটা বের করে নিলাম নিডলটা থেকে গেল নিডলের ভিতর দিয়ে আমি এই গাইড ওয়্যারটা ঢুকাই দিলাম গাইড ওয়্যারটা ঢুকায় আমি যখন নিডলটা বের করে নিলাম তখন শুধু গাইড ওয়্যারটা ভিতরে রেখে গেল এই গাইড ওয়্যারের উপর দিয়ে ফাসাল ডাইলেটর বলে উপর ছিদ্র করা থাকে এটা ঢুকায় এটা একটু ডাইলেট করে নিলাম ডাইলেট করার পরে আমি কি করলাম এখন এই যে ক্যাথেটারটা আছে এই ক্যাথেটারটা আমরা ঢুকাই দিলাম এই গাইড ওয়্যারের উপর দিয়ে যখন ক্যাথেটারটা ভিতরে চলে আসলো তখন তুমি টান দিয়ে এই গাইড ওয়্যারটা বের করে দাও তাহলে তখন দেখা গেল যে আমার এই হলো ভেসেলটা ভেসেলের ভিতরে আমার এই ক্যাথেটারটাই শুধু আছে এবং এইটা দিয়ে এখন তুমি যে প্রসিজার যা করার তুমি করো এটাকে বলে সেলডিঞ্জার টেকনিক এটা পাংচার নিডল থাকবে ফাসাল ডাইলেটর থাকবে গাইড ওয়্যার থাকবে তার উপরে ক্যাথেটারটা থাকবে এই প্রসিজারে আমরা কিন্তু অনেক প্রসেস করি এখন দেখো এনজিওগ্রাফি করে কি দেখা গেল এইখানটায় এই যে ভেসেলটা এখানে ব্লক কিন্তু এদিকে ডিস্টাল ভেসেলটা আমার ভালো আছে তখন তুমি এর মধ্যে এই অক্লুশনটা দেখা যাচ্ছে এখানে এই অক্লুশনটাকে তুমি যদি তারপরে এখানে ডাইলেট করে দিয়ে এর ভিতরে যদি একটা স্ট্যান্ড ঢুকাই দাও তাহলে ভাস্কুলারিটি এস্টাবলিশ হয়ে যাবে এখন আসো আমরা ট্রিটমেন্ট কিভাবে করতে পারি তাহলে ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর কি করবে বলো তো যে কোনো একজন আমি অ্যাটেন্ডেন্স কমে যাচ্ছে দেখতেছি তো ইচ্ছা করে বের হয়ে যাচ্ছে তারা নাকি নেটওয়ার্কের প্রবলেম এরকম হতে পারে সাদিয়া আমিন টুম্পা তুমি কি কথা বলছো না কে জানি শুরু করছিল তুমি বলো ম্যানেজমেন্ট অফ রিস্ক ফ্যাক্টর স্যার বলো কি কি ম্যানেজমেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি স্যার যদি স্মোকিং স্যার স্মোকার হয়তো স্টপ স্মোকিং স্মোকিংটা হলো স্টপ স্মোকিং তারপরে স্যার যদি ডায়াবেটিস থাকে তো কন্ট্রোল ডায়াবেটিস ভেরি গুড হাইপারটেনশন কন্ট্রোল হাইপারটেনশন কন্ট্রোল করবে স্যার ডিসলিপিডিমিয়া এটা
স্যার স্টেটিন দিব তাহলে স্যার। হ্যাঁ, লিপিড লওয়ারিং এজেন্ট দিয়ে এটা কমাই দিলাম, তাই না? স্যার তারপরে এছাড়া স্যার কেয়ার অফ ফুট নিব। কেয়ার অফ ফুড নেব, তাই না? এটা একটা রিস্ক ফ্যাক্টর, খালি পায়ে হাঁটলে পরে। আচ্ছা, ল তারপরে তার ফ্যাট পাশে ডায়েট। খালি পায়ে হাঁটবে না এবং ফুটের কেয়ার করবে, হ্যাঁ। আর ল ফ্যাট ডায়েট স্যার। তা করলাম, ধরো লিপিড কমানোর জন্য। এনিমিয়া যদি থাকে এনিমিয়া কারেকশন করো, এটা তো রিস্ক ফ্যাক্টর, তাই না? স্যার তারপরে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে ফেলবে। সে ফেরি দিয়ে সবজি বিক্রি করতো হেঁটে হেঁটে, সে বাজারে বসে বিক্রি করবে। চিঠি বিলি করতো সে, সেটা না করে পোস্ট অফিসে সে সোর্টিং এর কাজ করবে, তাই না? এই যতগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, এই রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা ট্রিটমেন্ট করলাম। তারপরে হলো স্ট্রাকচার্ড এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম। আমাদের দেশে স্ট্রাকচার প্রোগ্রাম নাই, কিন্তু আমরা যেটা বলবো পেশেন্টকে টু এনকারেজ দ্য পেশেন্ট টু ওয়াক, তাই না? এনকারেজ দ্য পেশেন্ট টু ওয়াক। তাকে বুঝাইতে হবে ওয়াকিং উইল হেল্প ইউ উইথ দ্য লিমিট অফ পেইন দ্যাট উইল ইমপ্রুভ দ্য সার্কুলেশন, তাই না? এটা স্ট্রাকচার প্রোগ্রাম। ব্রিটেনের জন্য বা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির জন্য আমাদের স্ট্রাকচার ওইভাবে। স্ট্রাকচার মানে কি? তার একটা লিস্ট থাকবে। এই লিস্টের মধ্যে লেখা থাকবে যে 2 তারিখ, 3 তারিখ, 4 তারিখ, 5 তারিখ, 6 তারিখ, এরকম, যে এতটার সময় হাঁটা শুরু করলাম, এতটার সময় হাঁটা শেষ করলাম। এটা এসে সে টিক দিয়ে দাগ দিয়ে রাখবে, লিখে রাখবে। তাহলে তার মাথার মধ্যে থাকবে যে আমাকে প্রতিদিন সকালে বা বিকালে আমাকে 1 আওয়ার হাঁটতে হবে বা হাফ অ্যান আওয়ার হাঁটতে হবে। সে হাঁটলো কিনা, আজকে কতটুকু হাঁটলো, এটা সে রেকর্ড করে রাখবে। এটা হলো স্ট্রাকচার প্রোগ্রাম। আর এটা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আমাদের দেশে আমরা যেটা এনকারেজ করবো পেশেন্টকে টু ওয়াক, তাই না? যে ওয়াকিং উইল হেল্প ইউ, ইট উইল নট হার্ম ইউ। তারপরে আসবে ড্রাগ ট্রিটমেন্ট। কি ড্রাগ দিতে পারি? ভাসোডাইলেটর দিতে পারি স্যার। গুড। আর স্যার অ্যান্টি থ্রম্বোটিক ড্রাগ দিতে পারি স্যার। গুড। স্যার অ্যান্টিলিপিডের জন্য স্যার ড্রাগ দিতে পারি। হ্যাঁ, অ্যান্টি, ওই যে বললাম যে লিপিড লওয়ারিং স্যার এজেন্ট। লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট আর কি। তাহলে ড্রাগের মধ্যে ধরে বললাম অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ দিলাম, লিপিড লওয়ারিং এজেন্ট দিলাম, ভেসোডাইলেটর ড্রাগ দিলাম, তাই না? ঠিক আছে, গুড। আর পেইন আর থাকলে তো পেইনের জন্য অ্যানালজেসিক দিবে, তাই না? ইনফেকশন থাকলে সেটা সেপসিস ট্রিটমেন্ট করতে হবে। এটা করলাম। করার পরে ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্টে আমরা কি কি ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্টে যাব? ইফতেখার আছো? ইফতেখার কথা বলছো না? জি স্যার, আছি স্যার। তুমি কি বলছিলে এর আগে? না স্যার। আচ্ছা, ইফতেখার বলো তো। তাহলে আমরা এই ইন্টারভেনশন কি কি আমরা করতে পারি? ইন্টারভেনশন স্যার, ড্রাগ ট্রিটমেন্ট স্যার দিব কিছু, আর স্যার ড্রাগ করলাম, ড্রাগ ছাড়া আর স্যার ডেফিনিটলি সার্জারি কিছু আছে স্যার। তাহলে এই যে দেখো, এই কথা তোমরা বলে গেছে, সিজেশন অফ স্মোকিং, পার্টিশন, অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্ট দিয়ে আমরা স্ট্যাটিনস দিলাম, হ্যাঁ, নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। আর ড্রাগ ট্রিটমেন্টের ভিতরে তোমরা বলে গেছো এটা অ্যাসপিরিন দিবে, অ্যান্টিপ্লেটলেট, ক্লোপিডোগ্রেন আর ডাইপারডেমল। আর হলো আর ড্রাগ ইউজ করি। আর স্ট্রাকচার উইদিন দ্য লিমিট অফ পেইন, স্ট্রাকচার এক্সারসাইজ, রোগী হাঁটবে উইদিন দ্য লিমিট অফ পেইন। এবং এটা আমরা আমাদের দেশে এটা হয় না যে নার্সে তার রেকর্ডটা রাখবে, তুমি জানাবে তাকে, এগুলো আমাদের দরকার নেই। আমাদের হলো পেশেন্টে বুঝিয়ে দিতে হবে উইদিন দ্য লিমিট অফ পেইন, পেশেন্ট ম্যাক্সিমাম হাঁটবে। আর ড্রাগের মধ্যে আছে সিলোস্টোজল, ঠিক আছে? তাহলে অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ, এবার শুধু অ্যাসপিরিন দিতে পারি, অ্যাসপিরিন প্লাস ক্লোপিডোগ্রেন দিতে পারি, লিপিড লওয়ারিং এজেন্ট দিলাম, সিলোস্টোজল দিলাম, ঠিক আছে? আর যদি আমরা যে ইন্টারভেনশনের মধ্যে এটা আমরা কি কি করতে পারি, পারকিউটেনিয়াস এনজিওপ্লাস্টি করতে পারি অথবা বাইপাস গ্রাফট, তাই না? নামটা মনে রাখলেই হবে। যেটা আমরা বলি যে ছোট যদি হয় স্মল ল্যাংথ, দেন এনজিওপ্লাস্টি এন্ড স্ট্যান্টিং। আর ল্যাংথ যদি বেশি থাকে তাহলে আমরা করব কি, বাইপাস গ্রাফট, তাই না? আচ্ছা, এখন ইফতেখার বলো তো, এই বাইপাস গ্রাফট বা এনজিওপ্লাস্টি করার জন্য আমার যে প্রি রিকুইজিট কি লাগবে, ম্যান্ডেটরি? ডিস্টাল ভেসেলটা প্যাটার্ন থাকতে হবে, তাই না? ডিস্টাল ভেসেলটা প্যাটার্ন থাকতে হবে। জি স্যার। ঠিক আছে, ধরো আমরা এটা ডিপেন্ড করবে আমাদের যে যদি ছোট একটা ব্লক হয় এবং এটা যদি
মানে সিভিয়ার হয় দেন স্ট্যান্টিং করব, আর যদি বড় হয় তখন বাইপাস গ্রাফট। ঠিক আছে, ক্লিয়ার তো ম্যানেজমেন্টটা? জি স্যার। আচ্ছা, এখন ধরো আমরা যদি এই ম্যানেজমেন্টটা সত্যি কথা যদি আমি বলি, আমি এফসিপিএস পাস করার পরেও কিন্তু আমার কাছে ইট ওয়াজ নট ক্লিয়ার। যখন রয়্যাল কলেজে পড়তে গেলাম তখন আমি এইটা নিয়ে, যখন ওদের তো পেশেন্ট বেশি থাকে ভাস্কুলার ডিজিজ, তখন স্টাডি করলাম এবং তখন দেখলাম যে বেলিয়ান লাভ আসলে আমার কাছে এটা ক্লিয়ার করেনি। তখন অন্যান্য বই পড়ে, বিশেষ করে কারেন্ট তোমার এই প্রিন্সিপাল প্র্যাকটিস অফ সার্জারি বইটা প্লাস ওদের সাথে ডিসকাশন করে এটা আমার কাছে ক্লিয়ার হলো। তাহলে দেখো ধাপ ওয়াইজ যদি আমরা আগাই, তাহলে আমি ক্লোডিকেশন নিয়ে আসলো শুধু, তাকে আমি সিভিয়ারিটি বলতে পারবো না যে এটা ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকিমিয়া, কিন্তু ওখানে আমি যদি ডুপ্লেক্স স্ক্যান করে, সরি আল্ট্রাসাউন্ড, ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড করে এবং এবিপিআই যদি কম পাই, তাহলে আমি ধরে নিলাম এই পেশেন্টটা ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকিমিয়া আছে। অথবা একটা পেশেন্ট রেস্ট পেইন আছে 2 সপ্তাহের বেশি, তাহলে বুঝলাম তো ক্রিটিক্যাল। অথবা একটা পেশেন্ট গ্যাংগ্রিন নিয়ে আসলো, তার ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকিমিয়া আছে। এটা জানার উদ্দেশ্য আমাকে ইমিডিয়েট স্টেপে যেতে হবে। এখন ধরি শুধুমাত্র ক্লোডিকেশন নিয়ে আসলো এবং দেখলাম এবিপিআই তার যেমন 0.7, 0.8, তাই না, ইসকিমিয়া আছে কিন্তু ক্রিটিক্যাল লিম্ব ইসকিমিয়া নাই, তাকে কিন্তু আমাকে জাম্প করার দরকার নেই। তাহলে আমি তাকে কি করব, ওই বাকি ম্যানেজমেন্ট গুলোতে যাই, প্রেশার কন্ট্রোল করলাম, ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করলাম, অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ দিলাম, লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট দিলাম, এনিমিয়া থাকলে কারেকশন করলাম, হাইপারটেনশন থাকলে হাইপারটেনশন কারেক্ট করলাম, করে তাকে আমি স্ট্রাকচার্ড এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম দিলাম, অথবা তাকে বললাম তুমি কাপ, এবং লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে বললাম, স্মোকিং সে বাদ দিল। এইটা করলে দেখবে যে শুধু ক্লোডিকেশন যদি থাকে এবং ক্রিটিক্যাল ইসকিমিয়া না থাকে, এবিপিআই যদি 0.5 বা 0.6 এর নিচে না হয়, তাহলে দেখা বলে এটা থেকে কিউর হয়ে যাবে, পেশেন্ট ইমপ্রুভ করবে। যেমন ঠিক তেমনি দেখো কার্ডিয়াক, যদি একটা পেশেন্ট ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ থাকে, এই পেশেন্টটাকে এনজিওগ্রাম করলো, করে দেখা গেল যে 20 বা 30% ব্লক আছে, তাকে দেখা গেল ওইভাবেই ট্রিটমেন্ট করে, হাইপারটেনশন কন্ট্রোল করো, ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করো, অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ দাও, ক্লোপিডোগ্রাল দাও, তোমার লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট দাও, এবং তাকে বলো যে আপনি সকালবেলা উঠে প্রতিদিন আপনি এক্সারসাইজ করবেন, ফ্যাটি ফুড অ্যাভয়েড করেন, স্মোকিং বাদ দেন, টেনশন নেবেন না, রাত্রিবেলা ঘুমাবেন ঠিক মতো, তাহলে এই পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট। ঠিক তেমনি একইভাবে করোনারি আর্টারি যেরকম ট্রিটমেন্ট করে, পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজও কিন্তু আমরা ওইভাবে ট্রিটমেন্ট করবো। কিভাবে? ক্লোডিকেশন আছে, রেস্ট পেইন নাই, এবং এবিপিআই দেখা গেল 0.6 এর উপরে আছে, তাহলে আমরা তাকে ঠিক তেমনি আমরা যে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করেন, স্মোকিং করবেন না, স্টপ স্মোকিং, এবং ডায়াবেটিসের কন্ট্রোল করেন, হাইপারটেনশন কন্ট্রোল করেন, লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট দিলাম, এসপিরিন দিলাম, ক্লোপিডোগ্রেল দিলাম, এবং তাকে তোমার এই সাথে সিলোস্টাজল দিলাম, দিয়ে এই ড্রাগগুলো ট্রিটমেন্ট দিয়ে বললাম যে আপনি প্রতিদিন সকালবেলা 1 ঘন্টা হাঁটবেন, বা ব্যথা হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি হাঁটবেন প্রতিদিন রেগুলার। এই পেশেন্ট গুলি দেখবে যে ওই ট্রিটমেন্টটি তার চলবে। কিন্তু যদি দেখা যায় ক্লোডিকেশন নিয়ে আসছে কিন্তু এবিপিআই কম, রেস্ট পেইন আছে মোর দেন 2 উইকস, অথবা গ্যাংগ্রিন আছে, তাহলে তাকে আমরা অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্টে যেতে হবে। তখন কি ওই যেগুলো ম্যানেজমেন্ট বললাম এগুলো তো থাকবেই। তার মানে লাইফস্টাইল চেঞ্জ, স্মোকিং বন্ধ করা, তার অকুপেশন চেঞ্জ করা, খালি পায়ে হাঁটবে না, ফুড কেয়ার নিবে, অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ দিলাম, ক্লোপিডোগ্রেল দিলাম, তাকে সিলোস্টাজল দিলাম, এনিমিয়া কারেকশন করলাম, ডায়াবেটিস ট্রিটমেন্ট করলাম, হাইপারটেনশন ট্রিটমেন্ট করলাম, সেই সাথে এসে আমি ডুপ্লেক্স স্ক্যান করে দেখবো যে তার ন্যারোয়িং কতটুকু আছে। যদি দেখা যায় যে ন্যারোয়িং বেশি, ডিস্টাল ভেসেল ঠিক আছে, ছোট্ট স্মল সেগমেন্ট ন্যারোয়িং, তাহলে এনজিওপ্লাস্টি করবো। আর যদি লং সেগমেন্ট ন্যারোয়িং হয় তাহলে বাইপাস গ্রাফট করবো। আর যদি দেখি স্মল ভেসেল ইনভলভ, মিডিয়াম সাইজ ভেসেল ইনভলভ, তাহলে ওই ইন্টারভেনশনে যাবো না, যে ট্রিটমেন্ট আছে এটি চালিয়ে যাব। তবে যদি গ্যাংগ্রিন থাকে, দ্যাট গ্যাংগ্রিনাস পার্ট শুড বি রিমুভড, এবং ওই যে অ্যাম্পুটেশন করবো, দ্যাট অ্যাম্পুটেশন শুড বি অ্যাজ মিনিমাম অ্যাজ পসিবল টু সেভ দ্য লিম্ব। ঠিক আছে? আর সেই সাথে এখন দেখো ওই যে এনজিওপ্লাস্টি কিভাবে করে, এটা ছোট একটা ছবি দেখা যায়। এই যে এই কথাটা আমরা তোমাদেরকে যখন দেখাইছিলাম, যে যেটা বলছিলাম যে ইয়ে দিয়ে তোমার সেলডিঞ্জার টেকনিকে, হ্যাঁ, সেলডিঞ্জার টেকনিকে এখানে দেখুন এই ক্যাথেটারটা ঢুকানোর পরে প্রথমে কিন্তু পাংচার করলাম, পাংচার করে নিডলটা বের করে নিলাম, তারপরে এই ইয়েটা থাকলো, শীত থাকলো, তার ভিতর দিয়ে আমি গাইড ওয়্যার ঢুকাইলাম, এটা বের করে নিলাম, শুধু গাইড ওয়্যারটা থাকলো, এই গাইড ওয়্যারের উপর দিয়ে আমি এইটা ঢুকাইলাম, ঢুকাই ক্যাথেটার গাইড ওয়্যারটা বের করে নিলাম। এখন এটার মাথার মধ্যে আমি সিরিঞ্জ লাগাই দিলাম, কতটুকু ডাইলেট করব অতটুকু নর্মাল স্যালাইন আগে থেকে নিয়ে নিলাম, বেলুন। এবং দেখো এই যে বেলুনটা, এই বেলুনের উপরে কিন্তু তার স্ট্যান্ডটা লাগানো আছে। তাহলে এই বেলুনটা আমি যখন ইনফ্লেট করে দিলাম, ডিফারেন্ট সাইজের এখানে আছে স্ট্যান্ড লাগানো, সেলফ এক্সপান্ডিং, এবং এই স্ট্যান্ডগুলা যখন আমার যদি বেলুনের উপরে থাকবে,
বেলুনটা ইনফ্লেট করার জন্য সে বড় হবে, তবে বেলুনটা ডিফ্লেট করে বের করে নিব, স্ট্যান্ডটা জায়গা থেকে যাবে। ঠিক আছে, এই যে দেখো একটা ন্যারোয়িং এখানে আছে, এই ন্যারোয়িংটা যখন স্ট্যান্ড ঢুকিয়ে দেওয়া হলো তখন দেখো এটা সমান হয়ে গেছে, এখানে একটা এটাও সমান হয়ে গেছে, এখানে একটা, ইট ইজ প্যাটার্ন। ঠিক আছে, তাহলে এনজিওপ্লাস্টি তোমাদের কোন কোন ভেসেলিটি দরকার নেই, এটা বাইপাস, এই যে বাইপাস এখানে যদি হয় এটা বাইপাস গ্রাফট, এখানে তোমার কমন আইলিয়াকে কম দিয়ে আওয়ারটা এটা, আর এটা হলো ধরো একটা প্রফান্ডা ফিমোরাল, সুপারফিশিয়াল ফিমোরাল, এখান থেকে আমরা বাইপাস করে দিলাম। ক্লিয়ার? আর যদি ইম্পুটেশন করতে হয়, that imputation should be as minimum as possible to save the link. এখন তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা বলো, ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা? কারণ এইটা ভাস্কুলার ডিজিজ আমি এফসিপিএস পাস করার পরে আমার কাছে ক্লিয়ার হয়নি। বলো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? স্যার পপলিটিয়াল ভেন অথবা স্যার সুপারফিশিয়াল ভেন আছে, এগুলোর কি স্যার আর্টেরিয়ালাইজেশন করা যায় স্যার? ভেনকে কি স্যার আর্টেরিয়ালাইজেশন করা যায়? না, ভেন কি আর্টেরিয়া, তুমি যেটা কথা বলছো এটা একটা ডিফারেন্ট ইস্যু। হ্যাঁ, এই যে বাইপাস গ্রাফট করি আমরা, হ্যাঁ এই যে বাইপাস গ্রাফট করি, এই বাইপাস গ্রাফটটা বলছে যদি পেরিফেরাল ভেসেল হয় তাহলে এটা ভেনাস গ্রাফট বসাবো, রিভার্স ভেনাস গ্রাফট, কারণ ভেনের ভিতরে তো ভালভ থাকে, তো এই ভালভটাকে উঠিয়ে দিতে হবে। আর যদি সেন্ট্রাল ভেসেল হয় তাহলে ওখানে সিনথেটিক গ্রাফট বসাইতে হবে। যেমন যদি অ্যাওর্টা, কারণ অ্যাওর্টাতে প্রেসার এত বেশি থাকে, ওইখানে যদি তুমি ভেন বসাও, ওই ভেন ওই প্রেসারটা সাস্টেন করতে পারবে না। এটা হলো সিনথেটিক পিটিএফই দিয়ে বা টেফলন বা পিটিএফই গ্রাফট দিতে পারো। কিন্তু যদি এটা পেরিফেরাল ভেসেল হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু একটা ভেন বসাই দিতে পারবা। ভেনকে জায়গাতে রেখে আর্টেরিয়ালাইজ করা যাবে না, কারণ ভেনটা সুপারফিশিয়াল থাকে। কাজে এটাকে না রেখে আর্টেরিয়ালাইজ একটা অপশন আছে, তুমি ভেইনের ভিতরে তোমার কি ভালভ বটম ঢুকাই দিয়ে ভালভ গুলা কেটে দিয়ে ভেনটাকে নিয়ে এখানে আর্টারির সাথে অ্যানাস্টোমোসিস করে দিলা। দিস ইজ অ্যান অপশন। হ্যাঁ, কিন্তু এইটার থেকে বেস্ট হলো ভেনটাকে তুমি সেপারেট করে ফেলো এন্ড দেন ডু দ্য গ্রাফট। আর তুমি যেটা বলছো এটার অপশন ঠিক আছে, তুমি ভালভ বটম ঢুকাই দিয়ে ভেনটাকে ভিতরে সব ভালভ কেটে দিয়ে ভেনকে এখানে অ্যানাস্টোমোসিস করে দিয়ে এখানে অ্যানাস্টোমোসিস করে দিলা, ইনসিটু জায়গায় রেখে করা যেতে পারে। আর কোনো কোশ্চেন আছে? কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলো। আর ক্লিয়ার করে নাও, ভাস্কুলার ডিজিজ তো পরীক্ষায় থাকবেই। এইটুকু যদি বুঝে থাকতে পারো তোমাদের, আমি তো দেখলাম তোমাদের অলমোস্ট তোমরা জানো সবকিছু। ক্লিয়ার থাকলে তাহলে কোথাও ঠেকবে না। ইভেন ইন দ্য পোস্ট গ্রাজুয়েট এক্সাম, কেউ যদি সার্জারিতে ক্যারিয়ার করো তাহলে পোস্ট গ্রাজুয়েট এক্সামিনে লং কেস হিসাবে যদি তোমার থাকে ভাস্কুলার ডিজিজ, তাহলে সেখানে আমার বিশ্বাস তোমরা আটকাবে না। বলে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? একটা কোশ্চেন। বলো। স্যার এটা স্যার রিটেনের একটা প্রশ্ন আসছিল, তো প্যানক্রিয়াটিক সিউডোসিস্ট এটার স্যার প্যাথোফিজিওলজি আর হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট, স্যার এটা কাইন্ডলি বলে দেন। প্যাথোফিজিওলজিটা আসলে ওইভাবে শর্ট কোয়েশ্চেনে আসলে করা যায় না, আউটলাইন বলতে পারে, শুধু আউটলাইন দিতে পারে, তাহলে অ্যারো দিয়ে চলে যাবে। কারণ এটা সিউডোপ্যানক্রিয়াটিক সিস্ট প্যাথোফিজিওলজি লিখতে গেলে তোমাদের কোয়েশ্চেন থেকে 1.5, তাহলে 1 মার্ক বা 1.5 এ এটা লেখা ইট ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট। এই ক্ষেত্রে তোমরা হয়তো জাস্ট করে যেতে পারো আর কি, এই অ্যারো দিয়ে দিলে তাহলে কি হলো, প্রথম হইলো pancreatitis, then octodization of the pancreas, then pancreatic fluid and necrotic tissue collected in the lesser sac, and it is walled off by inflammatory layer, তাই না? এখানে একটা ইনফ্লামেটরি কি বলে সেল এবং ইয়ে দিয়ে false wall is formed around it, and it is in between the pancreas and between the posterior wall of the stomach. এই তো, আর তো কিছু না। তাহলে কি হলো, এখানে প্রথমে অ্যাক্টিভেশন অফ দি এনজাইম উইদিন দ্য প্যানক্রিয়াস, তারপরে হলো প্যানক্রিয়াটাইটিস, অটোডাইজেশন, দেন কালেকশন অফ দি প্যানক্রিয়াটিক জুস
and the necrotic tissue. কোথায়? In the lesser sac, in between the stomach and the pancreas, and it is walled off by a false membrane or false wall. এই তো, এবং এই তোমাদের দেয়ার মার্কের জন্য এর বেশি লেখার দরকার নেই। তোমরা যদি অ্যারো দিয়ে দিয়ে চলে যাও তাহলে ইউল গেট দি ফুল মার্ক। ম্যানেজমেন্টে কি হয়েছে? কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট and the surgical management, then intervention. The conservative key, you treat the pancreatitis treatment চালাই দাও as it is needed. তাহলে এখানে পুরো ট্রিটমেন্ট তোমার দেখা সম্ভব না। Then observe the patient. If the size of the cyst is less than 6 cm, then conservative management, wait for 6 weeks. If the size is more than 6 cm, or if it more than 6 weeks, if it persists, then intervention. এই ইন্টারভেনশন কিভাবে করা যেতে পারে? একটা হইতে পারে জাস্ট পারকিউটেনিয়াস ড্রেনেজ অফ দ্য সিস্ট, একটা হইতে পারে এন্ডোস্কোপিক ড্রেনেজ অফ দি সিস্ট থ্রু দি পোস্টেরিয়র ওয়াল অফ দি স্টমাক ইনটু দি স্টমাক, আর একটা হইতে পারে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট। সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট কি? দুই ধরনের হতে পারে, সিস্টোগ্যাস্ট্রোস্টমি আর সিস্টোজেজনোস্টমি। তাহলে এই তোমার 1 মার্ক বা 1.5 মার্কের জন্য পরীক্ষার সময় খুব বেশি কথা লিখতে যাবে না, কিন্তু মেইন পয়েন্টগুলো এখানে। তাহলে এখানে তোমার এই যে সিরোসিস ফর্মেশনের মেইন প্যাথোফিজিওলজি হলো আগে ভিতরে অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য এনজাইম হবে, তাই না, উইদিন দ্য প্যানক্রিয়াস। এটা যে কারণে হয়ে থাকে, এখানে তোমার ডিটেলস তোমার লেখা সম্ভব না, কারণ এখান থেকে স্টোনের জন্য হলো, নাকি তোমার অ্যালকোহলের জন্য হলো, নাকি একটা স্টোন পাস করার পরে রেট্রোগ্রেড ফ্লুইড বিয়ে ঢোকার জন্য হলো, অথবা পোস্ট ইআরসিপি হলো, অনেক কারণ হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তোমার এই ডিটেলস এখানে লেখা সম্ভব। Because of the etiological factors কি হলো, the activation of the enzyme within the pancreas, then autodization of the pancreas, then collection of the pancreatic juice and the necrotic tissue within the lesser sac, and it is walled off by a pseudomembrane or false wall. এই ফর্মেশন হয়ে গেল। ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে কনজারভেটিভ এবং ইন্টারভেনশন। কনজারভেটিভ কি হতে পারে? যদি লেস দেন, যদি কোনো there is no feature of sepsis, যদি ইনফেকশন হয় তাহলে কিন্তু চলে যেতে হবে ম্যানেজমেন্টে। আর যদি সেপসিস না থাকে, সাইজ লেস দেন 6 সেন্টিমিটার হয়, কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট। ট্রিট দ্য প্যানক্রিয়াটাইটিস ট্রিটমেন্টে যা যা মেডিকেশন তা দিবে, তারপরে অবজার্ভ ফর 6 উইকস whether it dissolve or not. যদি ডিজলভ না হয়, সাইজ বড় হয়ে যায় 6 অথবা 6 উইকের পরে পারসিস্ট করে, দেন ইন্টারভেনশন কি করতে পারি? এটা পারকিউটেনিয়াস ড্রেনেজ করতে পারে, এটা এন্ডোস্কোপিক ড্রেনেজ করতে পারে, এন্ডোস্কোপিক সিস্টোগ্যাস্ট্রোস্টমি, আরেকটা হতে পারে আমার সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট। এই সার্জিক্যাল দুই রকম হতে পারে, সিস্টোগ্যাস্ট্রোস্টমি হতে পারে অথবা সিস্টোজেজনোস্টমি। পরীক্ষা কিন্তু এইটুকু লেখলেই আনা হয় মনে। আর কার প্রশ্ন আছে? স্যার ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমার ট্রিটমেন্টটা বলে দেন। ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমার মূল ট্রিটমেন্ট হলো সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট। এই সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টটা ওয়াইড এক্সিশন। এই ওয়াইড এক্সিশনটা ডিপেন্ড করে তোমার ব্রেসলোস ডেপথ বা ক্লার্কস কলাম দিয়ে। মেইনলি ব্রেসলোস ডেপথ, দেখো তোমরা ইয়ের বইতে লেখা আছে, এই যে ফার্কসনে, এটা 0.76 এর নিচে 0.76 to 1.5 এবং মোর দেন 1.5 to 2 মিলিমিটার। এই মিলিমিটার ডেপথটা মাপা হবে বাই তোমার অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ দিয়ে। অপারেশনের পরে মাইক্রোস্কোপে দেখা হবে, এবং ওইটা যদি লেস দেন 0.76 মিলিমিটার হয় তাহলে 1 সেন্টিমিটার মার্জিন ফেলবো। 0.76 থেকে 1.5 মিলিমিটার যদি হয় তাহলে 2 সেন্টিমিটার, আর যদি 1.5 মিলিমিটারের বেশি হয় তাহলে তোমার 3 সেন্টিমিটার। এবং যদি লিম্ফ নোড ইনভলভ থাকে তাহলে লিম্ফ নোডে ব্লক ডিসেকশন অফ দি লিম্ফ নোডস। দ্যাট ইজ দি মেইন ট্রিটমেন্ট মেলানোমার। আর আরেকটা আছে তোমার আইএলপি বলে, আইসোলেটেড লিম্ফ পারফিউশন, তোমাদের ম্যালফোলান দিয়ে করে, তোমাদের দরকার নেই এটা। তো লিম্ফের মধ্যে তোমার এই পুরো লিম্ফটাকে হার্ট লাং মেশিনের সাথে কানেক্ট করে, ফিউরাল আর্টারি নন লিম্ফে তো বেশি হয়, এবং ফিউরাল ভেইন কানেক্ট করে দিয়ে ওর ভিতরে ম্যালফোলান দেয়, 40 ডিগ্রি টেম্পারেচার মেনটেন করে, এবং এটা 1 ঘন্টা ওই মধ্যে সার্কুলেট করা যায়। এটা তোমাদের জন্য তোমাদের সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টে মেইন। এবং নট টেকিং দ্য ডিপ ফাসা। ডিপ ফাসা বলতে যাবে, কিন্তু ডিপ ফাসা ফেলবো না, কারণ মেলানোমা দেখা যায় এটা সুপারফিশিয়ালি থাকে। তাহলে ডিসেকশন হবে কি? বাই দ্য ক্লার্কস কলাম। ওই ক্লার্কস কলামটা যদি লেস দেন 0.6 মিলিমিটার হয় তাহলে 1 সেন্টিমিটার মার্জিন, 0.6 থেকে 1.5 মিলিমিটার যদি হয় তাহলে 2 সেন্টিমিটার, মোর দেন 1.5 মিলিমিটার যদি হয় তার থিকনেস তাহলে তোমার 3 সেন্টিমিটার মার্জিন নিব। তবে নট টেকিং দ্য ডিপ ফাসা। ডিপ ফাসা পর্যন্ত যাবো, ডিপ ফাসা কাটবো না। আর লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট থাকলে ব্লক ডিসেকশন অফ দি লিম্ফ নোড।
আর প্রশ্ন কিছু? স্যার রেকটাল কার্সিনোমা স্যার আপার থার্ড, মিডল থার্ড, লোয়ার থার্ড মানে কোন জায়গায় হলে কি অপারেশন করব এটা একটু কোনটা? রেকটাল কার্সিনোমা রেকটামের স্যার। কার্সিনোমা রেকটামে তো সার্জারি হলো দুই রকম, তাই না? একটা হলো অ্যান্টি রিসেকশন করতে পারো, একটা এপিআর করতে পারো। বেসিক প্রিন্সিপাল হলো যত নিচে থাকবে এপিআর বেশি প্রয়োজন হবে, যত উপরে থাকবে এপিআর কম লাগবে। এটা হলো বেসিক প্রিন্সিপাল। হ্যাঁ, এখন তোমাদের জন্য হলো যদি তোমরা আপার থার্ড এবং মিডল থার্ড পর্যন্ত অ্যান্টি রিসেকশন সম্ভব, কিন্তু লোয়ার থার্ডে যদি হয় তাহলে অ্যাবডোমিনোপেরিনিয়াল এক্সিশন। এখন এইগুলো নিয়ে অনেকগুলো কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা আছে। 2 সেন্টিমিটার, 4 সেন্টিমিটার, লো অ্যান্টেরিয়র রিসেকশন এবং ল্যাপারোস্কোপিক্যালি লো, এগুলো তোমাদের আন্ডারগ্রেডে এতটা দরকার নেই যে 2 সেন্টিমিটার, 4 সেন্টিমিটার স্টেপলার দিয়ে করলে কতটুকু করবে, এগুলো অনেক কথাবার্তা আছে। তো তোমাদের জন্য আমি মনে করি আপার এবং মিডল থার্ডে যদি হয় অ্যান্টেরিয়র রিসেকশন, আর লোয়ার থার্ডে যদি হয় অ্যাবডোমিনোপেরিনিয়াল এক্সিশন। মানে এগুলো অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা আছে। অনেকে বলে আমি 2 সেন্টিমিটার পর্যন্ত আমি রাখবো, আমি অ্যান্টেরিয়র রিসেকশন করবো। সেই ক্ষেত্রে তোমার স্টেপলার দিয়ে লো অ্যান্টেরিয়র রিসেকশন করে স্টেপলার দিয়ে অ্যানাস্টোমোসিস করবো। তো এটা তোমাদের জন্য দরকার নেই। তোমরা বেসিক কথাটা যে মিডল থার্ড এবং আপার থার্ড পর্যন্ত আমরা অ্যান্টেরিয়র রিসেকশন করবো, আর যে লোয়ার থার্ডে চলে যায় অ্যাবডোমিনোপেরিনিয়াল এক্সিশন। এখানে আরো কথা আছে, তোমার এই যে টোটাল মেজোরেক্টাল এক্সিশন, এগুলো তোমাদের জন্য আন্ডারগ্রেডে এতটা দরকার নেই, বেসিক প্রিন্সিপালটা জানলেই হবে। আর প্রশ্ন? স্যার বার্নের ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট আমরা কিভাবে করব স্যার? তোর এটিএলএস ফর্মুলা বাস, এটা সিম্পল। এটিএলএস ফর্মুলা 2 to 4 আর তার সাথে পার্সেন্ট অফ বার্ন এবং বডি ওয়েট দিয়ে যেটুকু আসবে এটাকে প্রথম 8 ঘন্টায় 50% আর পরের 16 ঘন্টায় 50%, তাই না? এরকমই তো স্যার যে হ্যাঁ, স্যার একটা প্রশ্ন ওইখানে স্যার ক্রিস্টালয়েড দিয়ে শুরু করুন বাস। ক্রিস্টালয়েড কলয়েড প্রথম পিরিয়ডে কলয়েড আসলে রিটেন করে না, ইয়েতে ক্রিস্টালয়েড দিয়ে শুরু করার সুবিধা নেই। ফ্লুইড যেটা হাতে কাছে থাকবে সেটা দিয়ে শুরু করতে হবে তোমার। স্যার প্রথম দিন তাহলে স্যার ক্রিস্টালয়েড, আর সেকেন্ড দিন থেকে ক্রিস্টালয়েড প্লাস কলয়েড এরকম কলয়েড দিতে পারো। এটা কনফিউজিং, এটা মানে খুব বিয়ার দরকার নেই, জাস্ট ক্রিস্টাল তোমাদের জন্য ক্রিস্টাল বললেই চলবে। এটিএলএস ফর্মুলাটা মনে রাখলেই হবে। স্যার স্টোমাকে যদি কার্ডিয়াক এন্ডে কার্সিনোমা হয় সেক্ষেত্রে কি আমরা টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি করব নাকি? ইয়েস, টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি। আর এটা ডিপেন্ড করবে কতটুকু আছে। যদি তোমার অ্যানাস্টোমোসিস ইসোফেজিকাসের সাথে জেজুনোমের অ্যানাস্টোমোসিসের যদি ইয়ে না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে হয়তো তোমার থোরাক্স ওপেন করা রাখতে পারে, মানে 2 স্টেজ অপারেশন যেটাকে আইভর লুইস, এটা করা রাখতে পারে। ইসোফেজিয়াল গ্যাস্ট্রেক্টমি লাগবে একেবারে কার্ডিয়াক এন্ডে এমন জায়গায় আছে যে কার্ডিও ইসোফেজিয়াল জাংশনটা ইনভলভ হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে তোমাকে হয়তো ইয়ে করা লাগতে পারে, ইসোফেজিয়াল গ্যাস্ট্রেক্টমি। তোমাদের যে কন্ট্রোভার্সিয়াল জিনিস তোমাদেরকে আন্ডারগ্রেড এটা দিয়ে থাকবে না। তোমাদের যে স্টমাকের কার্সিনোমা স্টমাক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যান্ট্রামে হয়, সেই ক্ষেত্রে কি ট্রিটমেন্ট? এটা যদি হয় তাহলে ঠিক আছে, ডিস্টাল গ্যাস্ট্রেক্টমি করলে। আর যদি প্রক্সিমাল এন্ডে যদি হয়, ফান্ডাসে হয় অথবা কার্ডিয়াক এন্ডে হয় তাহলে টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি। তোমাদের এটুকু জানলেই হবে। স্যার এই লেশনটা স্যার যে স্যার ওই যে পাইলোরিক স্যার গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমাটা বলতেছে যে একটা কোশ্চেন এরকম ছিল যে এটা কি মানে বিনাইন নাকি ম্যালিগন্যান্ট লেশন, এটা তুমি ক্লিনিক্যালি কিভাবে ডিফার করবা? তো স্যার এই ধরনের কোশ্চেন কিভাবে অ্যানসার করব? তাই নাকি? কোথায় ভাইভাতে না ইয়েতে ছিল? স্যার রিটেনে, স্যার রিটেনই ছিল যে হাউ টু ক্লিনিক্যালি ডিফার আ ম্যালিগন্যান্ট এন্ড বিনাইন লেশন ইন গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন। ক্লিনিক্যালি মানে হিস্ট্রি এবং ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংস থেকে, তাই না? জি স্যার। এটা যদি বলে যে গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন, লিশন না, আউটলেট অবস্ট্রাকশন বলছে, তাহলে সিম্পল কথা, যদি বিনাইন হয় লং হিস্ট্রি থাকবে, যদি ম্যালিগন্যান্ট শর্ট হিস্ট্রি থাকবে, তাই না? এটা একটা। বিনাইন যদি হয় তাহলে এপিটাইট লস হবে না, ম্যালিগন্যান্ট যদি হয় মার্ক লস হবে, এপিটাইট হবে। বিনাইন যদি হয় ওয়েট লস কম হবে, ম্যালিগন্যান্ট যদি হয় ওয়েট লস বেশি থাকবে। এগুলো ধরো তোমার হিস্ট্রিতে। ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংসে যদি বিনাইন যদি হয় তাহলে একটা বিগ স্টমাক থাকবে এবং ভিজিবল পেরিস্টালসি অনেক বড় হবে। ম্যালিগন্যান্ট যদি হয়, যেহেতু শর্ট হিস্ট্রি, ভিজিবল পেরিস্টালসি নট দ্যাট মাচ মার্কড। আচ্ছা, এটা পালপেবল ম্যাস তুমি পাইতে পারো যদি ম্যালিগন্যান্ট হয়, কিন্তু বিনাইনে কোনো পালপেবল ম্যাস পাবে না। বিনাইন যদি হয় তাহলে তোমার সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট থাকবে না, কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট যদি হয় তাহলে লেফট সুপ্রাক্লাভিকুলার ইনভলভমেন্ট থাকবে। বিনাইন যদি হয় তাহলে অ্যাসাইটিস থাকবে না, আনলেস দেয়ার ইজ নিউট্রিশনাল অ্যাসাইটিস, এটা ভেরি রেয়ার। কিন্তু ম্যালিগন্যান্সি যদি হয় তাহলে পেশেন্ট মে হ্যাভ
ascites যদি benign হয় তাহলে সিস্টার জোসেফ nodule থাকবে না যদি malignancy হয় patient may have sister joseph nodule ঠিক আছে এই যে তুমি একটু চিন্তা করলেই দেখো তোমার মাথায় সবকিছু আছে কিন্তু তুমি এটা গুছাই এটা প্লেস করাটা যে হিস্ট্রি থেকে কতগুলো আনো ক্লিনিক্যালি মানে হিস্ট্রি ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংস তাহলে হিস্ট্রিতে আমার বিনাইন এবং ম্যালিগন্যান্সি কি হিস্ট্রি দেয় ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংসে বিনাইন এবং ম্যালিগন্যান্সি কি থাকে চিন্তা করলেই দেখো তুমি নিজেই লিখতে পারবে সব আর পরীক্ষার কোয়েশ্চেন দেখার পরে কোনো সময় তোমার কোনো টেনশন করবে না দেখবে যেমন আমাদের সার্জারিতে খুব ডিফিকাল্ট একটা টিউমার মনে হচ্ছে এটা কোনোভাবেই ফেলা সম্ভব না বাট তুমি শুরু করো অপারেশন আস্তে 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 একটা স্টেজে গিয়ে দেখবে যে তুমি পারতেছো পরীক্ষার হলেও তাই কোয়েশ্চেন গুলো প্রথম দেখলে হয়তো কঠিন মনে হবে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল কোয়েশ্চেন নিয়ে যখন চিন্তা করবে তখন দেখবে তুমি আনসার করতে পারতেছো আর কোনো প্রশ্ন আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে কি আছে কারো প্রশ্ন প্রিপারেশন নাও তবে আমি মনে করি যে তোমাদের যারা ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছে তার জন্য পরীক্ষা কোনো বিষয় না বসলে পাস করে যাবে ডিফিকাল্ট হবে না আসসালামু আলাইকুম স্যার জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো থাকো দেখা হবে তারপর ঠিক আছে থাকো আল্লাহ হাফিজ